Keerthi, of course, you've spoken a lot about Dude. People have spoken to Keerthi, the director. I want to speak to Keerthi, the human. ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க. So today I want to talk to you about how stories are born, how success feels like when it is happening to you for the first time. ஃபீல்ஸ் குட். ஐ ஃபீல் பம்ப்ட் அப். நல்லா இருக்குது. ஐ வாண்டட் டு பிகம் அ லாயர், ஜேர்னலிஸ்ட் ஆர் அ டீச்சர். பட் ஐ நெவர் வாண்டட் டு பி அ ஃபில்ம் மேக்கர். Your first film is out, first day, and full mixed reviews. What was running in your mind that day? ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ரிலீஸை வந்துட்டு பெட்டராக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம். Could have been more present. More present, yeah, that is a better word. I was forcing you. Yes. You actually, the thing is, he was forcing you, but he was also not present. You and Sai Abhyankar, both of you were debuting in the film together. What were the kind of conversations you both had initially? இதற்கு எனக்கு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வந்துட்டு எவ்வளோ முடியுதோ நான் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். தட் இஸ் ஹவ் ஹி ஆல்சோ திங்க்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் மியூசிக் ஸ்ட்ரக்சர். Is there a genre of films that you want to explore more? ஐ லைக் மாரல் கிரைசிஸ், எத்திக்கல் கிரைசிஸ், டு புட் அ கேரக்டர். ரெண்டு சாய்ஸ் கொடுத்து ரெண்டுமே அதுக்கு முக்கியமாக இருந்தால். சரத் சார் ஃபஸ்ட் டே வந்துட்டு அவருக்கு அந்த இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ப்ராங்க் சீன் பண்ணணும். அவர் வர்றது ரொம்ப கிளாஸாக வருவார். இஸ் அ வெரி ஜென்டில்மேன். ஆக்ஷன் சொன்ன உடனே ஒரு டக்குன்னு பார்த்தா ரொம்ப வைல்டாக பண்ண ஆரம்பித்தார். I saw one comment actually, Boomer's Nightmare, Keerthi. ஐயோ வேண்டாம். Hello and welcome back to That's What She Said. My name is Mercy. Hope you all are doing good. Today on the show we have the newest director in town, Keerthiswaran, with us. Welcome to That's What She Said, Keerthi. வணக்கம் மேம். Vanakkam. It almost feels like we have done this already. இந்த கவுச்சில் உட்காந்துட்டு பேசியிருக்கோம் முன்னாடி. பட் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கேமரா மைக் எல்லாம் இருக்குது, ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. First of all, congratulations on Dude. It almost feels like a personal success to me because of course one Niket being there, and also I've seen your journey from narrating the film to now seeing success and the whole everyone's talking about the film. Congratulations. Thank you. எனக்கு கொஞ்சம் ஷையாக இருக்குது. I know. பட் ஓகே. ஆமாம், ஆக்சுவலாக ப்ராஜெக்ட் நம்ம இதே இடத்துல தான் உட்காந்து கேட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் இருக்குது அவங்களுக்கு. அங்கே இருந்து இப்போ ஒரு சக்ஸஸை பார்த்து we are giving interviews. Yes, that correct. is nice. So it's definitely a wonderful journey that you've had. So Keerthi, of course you've spoken a lot about Dude. You've dissected the film. இந்த சீன் எதுக்கு வந்தது, இந்த சீன் எதனால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு நிறைய இன்டர்வியூஸில் ஆல்ரெடி பேசியாச்சு. ஸோ டுடே ஐ வாண்ட் டு டாக் டு யூ அபவுட் how stories are born, how it is to have fear for a filmmaker, and how success feels like when it is happening to you for the first time, right? People have spoken to Keerthi, the director. I want to speak to Keerthi, the human. A boy who's டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க. no, a boy who's what I have seen, I'm saying, you know, a boy who has panicked, dreamt, hoped, doubted, and yet created a blockbuster film. So I want to get into that, right? So starting off, of course, how is it feeling for you? Padam vandirchu, padam hit, blockbuster hit, everyone spoke about it. How are you feeling? ரொம்ப எக்ஸிஸ்டென்ஷியலான ஒரு கேள்வியாக இருக்குது. ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது, கஷ்டமாக இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்கு. Okay. பட் யா, இட் ஃபீல்ஸ் குட். ஐ ஃபீல் பம்ப்ட் அப் அண்டு நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஒரு மாதிரி புதுசாக இருக்குது. Okay. நல்லா இருக்குது. ஏன்னா மோர் ஆஃப் ப்ராசஸில் வந்துட்டு ப்ராசஸை பற்றி மட்டுமே தான் யோசிச்சுட்ருப்போம். ஸோ இப்போ ரிசல்ட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ யா. Super. Nice. So you've spoken, of course, a lot about joining Sudha ma'am, and from there how the film got made earlier. I want to know, before that, how did Keerthi even decide that okay, நான் வந்து படம் எடுக்க போகிறேன், நான் வந்து I think I have it in me to write films அப்படின்னு எந்த மொமெண்ட்டில், எந்த டைமில் you actually felt that? Can you take us through that? நீ சின்ன வயசுலேருந்து tell us about your journey till joining as an AD to Sudha ma'am. நான் வந்துட்டு பார்ன் அண்ட் பாட்டப் எல்லாமே லைக் சென்னை தான். சென்னையில் பாடின்னு ஒரு அவுட்டர் ஸ்கட்டில் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, ஓகேவா. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு சின்ன வயசில் அப்பா வந்து கடை வச்சுருக்காங்க, பேப்பரு, நியூஸ் பேப்பர், மேகசின்ஸு எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி. அண்டு வீட்டுக்கு எதிரில் வந்துட்டு ஒரு தியேட்டர் இருந்துச்சு, மாருதி தியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஃப்ரீ ஆக்சஸ் தான்.
ஸோ ஐ கேன் கோ வாட்ச் எனி ஃபிலிம்ஸ். ஹவு மெனி டைம்ஸ் வேணால் நான் பார்க்கலாம். நான் படம் பார்ப்பேன். ஸோ மோர் தேன் எனக்கு அந்த தியேட்டர் வந்துட்டு படம் பார்க்குறது, கிரிக்கெட் விளையாடுறது, சைக்கிள் ஓட்ட அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ மச் ஆஃப் மெமரிஸ் தேர். ஸ்கூல் முடிச்சு வந்தோடனே அந்த ஒரு 2 hours இருக்கும்ல, 5 o'clock 4 o'clock முடிஞ்சதுன்னா அந்த 2 hours டெய்லி எனக்கு தியேட்டரில் தான் இருந்துச்சு. அண்டு அந்த டைம்லேயே எனக்கு என்னென்னா தியேட்டரில் வந்துட்டு நான் அந்த கரெக்டாக அந்த இன்டர்வலுக்கு மட்டும் போயிட்டு பார்க்குறது. நான் சொல்கிறது ஒரே படத்தை 30-40 டைம்ஸ்லாம், ஏன்னா லாங் ரன் ஓடும் அப்போல்லாம் படம். ஸோ அந்த 2000லேருந்து 2010க்குள்ளே எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் எந்த படம் சொன்னாலும் ஓரளவுக்கு அதை நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருப்பேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபிலிம்ஸ் மேலே ஒரு நல்ல க்ரேஸ் இருந்துச்சு, எனக்கு பிடிக்கும். ஆனால் அதை விட எனக்கு வந்துட்டு ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி எ ஜேர்னலிஸ்ட். பிகாஸ் எனக்கு அங்கே எப்படி நான் படம் பார்ப்பனோ அதே மாதிரி எங்கள் கடையில் நிறையா மேகசின்ஸ், நியூஸ் பேப்பர்லாம் இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக என்னோடய சைல்டுஹுட்டில் என்ன பண்ணுவேன்னா காலைல 4 o'clockலாம் எழுந்திச்சிட்டு அப்பா கூட பேப்பர் எடுக்க போவோம். பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதில் சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் போடணும். யூ ஹாவ் டு புட் ஆல் த சப்ளிமெண்ட்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு பேப்பருக்குள்ளே வந்துட்டு 4-5 உள்ள சப்ளிமெண்ட்ஸோடு வரும், அதெல்லாம் தனித்தனியாக வரும். ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு சப்ளிமெண்ட் போடணும். ஸோ லைக் தினத்தந்தி, தினகரன், தினமலர் எல்லாமே இருக்கும். அந்த சப்ளிமெண்ட் போடுறது தான் வேலையாக இருக்கும். ஸோ அதில் போடும்போது அப்படியே எனக்கு நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ எனக்கு பேப்பர் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். மேகசின்ஸு லைக் ஐ திங்க் குமுதம், குங்குமம், ஆனந்த விகடனில் ஆரம்பித்து ஐ யூஸ் டு ரீட் மங்கையர் மலர், அவல் விகடன், தட் லேடிஸ் மேகசின், அப்புறம் சினிமா மேகசின், அப்புறம் 10 வயசுலேயே வந்துட்டு பொலிட்டிக்கல் மேகசின்லாம் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். அதெல்லாம் என்னென்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஸோ பேசிக்காக நக்கீரன், ஜூனியர் விகடன், ரிப்போர்ட்ரு என்னென்னமோ படிச்சுட்டு இருப்போமா. ஸோ ஐ திங்க் இது ரெண்டும் தான் என்னோடய சைல்டுஹுட்டில் வந்துட்டு மாறி மாறி இருந்துச்சு. லைக் ரீடிங் ஹியர் அண்டு வாட்சிங் மூவிஸ் தேர். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, ஒரு டைமுக்கு மேலே எனக்கு என்ன ஆச்சு, தேட்டரில் போய் படம் பார்ப்பேன். படம் பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன ரிவ்யூ கொடுத்துருப்பாங்க, என்ன ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஆனந்த விகடனில் வந்துட்டு அப்போ மார்க் சிஸ்டம் ரொம்ப ஃபேமஸ். அவங்க வந்துட்டு எவ்வளோ நல்ல படமாக இருந்தாலும் அவங்களோட 50 கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படம்னு அர்த்தம். 50 மார்க் அவுட் ஆஃப் 100. ஓகேவா? ஸோ 40க்கு மேலே கொடுத்துட்டாங்கன்னா நல்ல படம் ஆல்வேஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஹாபியாகவே என்ன இருக்கும்னா என்ன நம்பர் கொடுப்பாங்கன்னு ஒவ்வொரு படம் பார்த்துட்டு நானே எனக்கு போட்டுப்பேன். ஏன்னா ஃப்ரைடே படம் வருதுன்னா அடுத்த தேர்ஸ்டே தான் புக் வரும். ஓகே. ஸோ ஐல் பி லைக் ஆனந்தவனில் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ மார்க் வரும், குமுதமில் வந்துட்டு இந்த ரேட்டிங் வரும் அப்படின்னு ஐ யூஸ் டு கேல்குலேட். ஸோ திஸ் யூஸ் டு பி மை ஹாபி. பட் ஐ நெவர் வாண்டட் டு பி எ ஃபில்ம் மேக்கர். அப்படிலாம் நான் யோசிச்சதில்லை. எனக்கு சின்ன வயசில் அப்படியே டைரக்டர் ஆகணும், படம் எடுக்கணும் அப்படிலாம் யோசிச்சதில்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் த ஃப்ளோ. 12th முடித்த உடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணும்போது ஐ வாண்டட் டு பி ஒரு 3 விஷயம் நான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். எய்தர் ஐ வாண்டட் டு பிகம் எ லாயர், ஐ டோன்ட் நோ வை, ஐ வாண்டட் டு பிகம் எ லாயர், ஜேர்னலிஸ்ட் ஆர் அ டீச்சர். These 3 are the professions that I chose. அண்டு ஒரு மாதிரி ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ சோஸ் விஸ்காம். அண்ட் ஐ ஜாயின் த காலேஜ். அப்புறம் அங்கே காலேஜுக்கெலாம் போகும்போது யாரை பார்த்தாலும் நான் டைரக்ஷன் வந்திருக்கேன், சினிமாவுக்கு வந்திருக்கேன், ரொம்ப பேஷனேட்டாக இருப்பாங்களா, ஏன் இது எதுவுமே நமக்கு இல்லையே அப்படின்னா. ஆமாம், தோணலையே, நான் அப்படிலாம் இல்லையே. ப்ளஸ் எனக்கு வேறு எல்லாரும் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ஆசைன்னும் போது என்ன கில்ட்டாக வேறு இருக்கும். சின்ன வயசில் பெருசாக ஆசையே இல்லையே நமக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கும். பட் மேபி சப்கான்ஷியஸாக நிறையா ஊர்னதுனால அது அப்படியே ஒரு காலேஜில் தான் எனக்கு டக்குன்னு நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமேன்னு தோணி, அதுக்கு எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து உள்ளே போன டேட்டாலாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஆகி லேண்ட் ஆகிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Did someone tell you that you have this talent, why don't you try அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா? எனக்கு ஆக்சுவலாக சின்ன வயசில் நான் வந்துட்டு கிளாஸில் வந்துட்டு தமிழில் நிறையா நல்ல மார்க் எடுப்பேன். ஓகேவா? கொஞ்சம் நான் ஸ்கூலில் வந்துட்டு அபவ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், நாட் கிரேட் நாட் பேட், அபவ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு. பட் தமிழில் மட்டும் கொஞ்சம் மார்க்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? மிச்ச எல்லா டீச்சருக்கும் கொஞ்சம் என் மேலே காண்டு இருந்தாலும் தமிழ் டீச்சருக்கு மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் இருக்கும். அப்போ அவங்க எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, கிளாஸில் தமிழ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா என்னை எடுத்து படிக்க சொல்லுவாங்க, ரீட் பண்ண சொல்லும்போது நீ ஏன் நல்லா பண்ணுறியடா, நீ நல்லா பேசுறியே, நீ வந்துட்டு பேசாமல் டீச்சர் ஆகிடுறியா அப்படின்னாங்க. வந்துட்டு டீச்சரா அப்படின்னு. ஏன்னா எனக்கு அப்போ என்னன்னா எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, நான் டீச்சரா அப்படின்னோடனே அவங்களுக்கு வந்துட்டு பயங்கர காண்டாயிட்டாங்க.
ஏன்னா அவங்க ஒரு டீச்சர் வேறு, ஏன் டீச்சருக்கு என்ன நீ நல்லா பண்ணுறேன்னு ஒன்று நான் டீச்சர் ஆகணும்னா நீ என்னையே இது பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அவங்க கோச்சிக்கிட்டேன்னு சொல்லலை, ஆனால் ஒரு வாரம் எனக்கு தெரிஞ்சுது. அப்போ எனக்கு அவங்க சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறம் கொஞ்சம் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான் நல்லா ஆர்கியூ பண்ணுவேன், இப்போ பண்ணுறதில்ல. ஓகே. இப்போ கொஞ்சம் டிபேட்ஸ் நான் அந்த ஸ்கூலில் டிபேட்டாக உட்காந்து பேசுகிறத விட, இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா ஏன் எதுக்கு ஏன்ட்டு கொஸ்டின் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருப்போமா. அப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆனாங்க இரிட்டேட் ஆனாங்க, ஏதோ ஒரு மொமெண்ட்டில் ஆனால் கேராக வந்துட்டு நீ ஏன் லாயர் ஆகக்கூடாது. இது ரெண்டு எனக்கு வெளியேருந்து வந்தது. ஜேர்னலிசம் வந்துட்டு நான் வீட்டிலையே அந்த மேகசின்ஸ்லாம் படித்ததுனால இது வந்தது. யாருமே டைரக்டர் ஆகலாம்லாம் சொன்னதில்லை, அதெல்லாம் சொன்னதில்லை. ஸோ இதுதான் எனக்கு. ஏன்னா இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோன்றதை பார்த்து அதை வச்சு தானே நீ இதுவாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது 3 தான் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க, இது 2. ஓகே. ஸோ when did that actually happen? இப்போ நீ விஸ்காம் போயிட்ட, people are probably taking short films and stuff, right? So when did this realization or this thing of okay நம்ம ஒரு கதை எழுதி தான் பார்ப்போமே அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் உனக்கு எப்போ வந்தது? கதை எழுதுறது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக எனக்கு கொஞ்சம் நான் ஃபிலிம் கூட அசோசியேட் பண்ணிக்கல. எனக்கு கதை எழுதுறதும் ஒரு பேஷனாக இருந்துச்சு. 12th முடிச்சு 12th ஹாலிடேஸில் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டாண்ட இருக்க லைப்ரரி ஒன்று இருக்கும், அதில் போய்ட்டு ஒரு கார்டு எடுத்துகிட்டு இட்ஸ் வெரி அடிக்டட் டு இட். எனக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் தேட்டர்லேருந்துலாம் வெளியே வந்துட்டேன். அப்போ தேட்டர்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு, அதுவும் கொஞ்சம் மூடுற ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுச்சு. அதனால் என்னோடய 12th ஃபுல்லாக அப்போயே ஹேண்டமாக என்னென்னமோ புக்ஸ் படிச்சுட்ருப்பேன். ஓகேவா, எனக்கு அப்போயே கதை எழுதுகிற ஆசை வந்துடுச்சு. பட் அது எனக்கு மெட்டீரியலைஸ் ஆகணும், அது படமாக மாறணுமோ அதெல்லாம் எனக்கு தோணலை. அது ஜஸ்ட் ரைட் சம்திங் நான் எழுதிட்டே இருப்பேன் எனக்கு கிடைக்கும் போதெல்லாம். அப்போ எனக்கு காலேஜில் அதில் போகும்போதெல்லாம் பசங்க எல்லாரும் என்னென்னமோ பண்ணும்போது தான் இதை வந்துட்டு இதுவாக மாற்றலாம் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு அவங்கள பார்த்து தான் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு. நான் காலேஜுக்கு போனால் எப்போ பார்த்தாலும் பசங்க வந்துட்டு பிஸியாக ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறதை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது பண்ணுறதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அப்போயே எனக்கு என்னென்னா ஐ வாஸ் லைக் மோர் ஆஃப், எனக்கு இப்போ நான் காலேஜ் டைம்ஸில் வீட்டில் உட்காந்து தினம் வந்துட்டு நைட் எல்லாம் தூங்கினோடனே ஏதாவது ஒரு வேர்ல்ட் சினிமா பார்க்கணும். கிளாசிக்ஸில் பார்க்க ஆரம்பிச்சு, அப்புறம் எனக்கு இந்த கொரியன் படம்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சு நான் தினம் பார்த்துட்ருப்பேன். அப்போ எனக்கு என்னென்னா எனக்கு பண்ணணுன்ற ஆசையே இல்லை. மோர் ஆஃப் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, படம் பண்ணணுன்றத விட படம் பார்க்கணுன்னு அதிக ஆசையாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக எழுதுறத விட படிக்கணுன்னு அதிக ஆசையாக இருந்துச்சு. நான் மேம்கிட்ட சேரும்போது, சுதா மேம்கிட்ட ஏடியாக சேரும்போது கூட I wanted to learn genuinely rather than I wanted to become a filmmaker. So I'm using this அப்படின்னு எனக்கு இல்லை. அது எல்லாமே லேட்டர் தான். ஏன்னா இப்போ நான் பேசும்போதெல்லாம் ஆல்ரெடி இப்போ நான் படம் பண்ணணுன்ற ஏர்ஜ் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 3 years முன்னாடி தான் வந்துச்சு, 3-4 years முன்னாடி வந்துச்சு. வந்த உடனே ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஓகே நவ் ஐ எம் ரெடி. அது ரெடி ஆகாத வரைக்கும் மேபி எனக்கு தோணலை போல். எனக்கு மோர் ஆஃப் எதாவது கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு இந்த படம் பார்க்க ஆரம்பித்தோன்னெல்லாம் கொஞ்சம் சினிமா மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் மேம்கிட்ட சேர்ந்ததும் என்னென்னா கற்றுக்கணும், இந்த ஃபீல்டில் போய் பார்ப்போம். ஐ வாஸ் வெரி ப்ராக்டிக்கல். அது கம்ப்ளீட்லி வாஸ் இட் யுவர் டிசிஷன்? கம்ப்ளீட்லி லைக் நான் இது போய் பண்ண போகிறேன், ஏடியா ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. ஓகே, கம்ப்ளீட்லி மேபி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு சப்கான்ஷியஸ்லி, பட் யாரும் டைரெக்டாக சொல்லி புஷ்லாம் எனக்கு பண்ணல. ஸோ ஐ வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் மை ஹவுஸ். ஸோ எல்லாமே அப்படி இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் என்னை என் போக்கில் விட்டுட்டாங்க. ஐ சோஸ் திஸ் ஃபீல்ட் டு ஸ்டடி, படிக்க வந்தேன். அதுக்கப்புறம் அங்கே காலேஜில் அந்த பசங்கள்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன செகண்ட் இயருக்கு மேலேருந்தே எனக்கு கொஞ்சம் காலேஜ் வாஸ் ஓகே, பட் எனக்கு அது பத்தலை. எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது லேர்ன் பண்ணணும்னு தோணும்போது ஐ தாட் ஏடியாக போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் யாருக்கோ செகண்ட் இயர்லேருந்தே ட்ரை பண்ணேன். மேம்க்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக 2-3 இடத்துலலாம் ஒர்க் பண்ணேன். எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா ஏடிஸுமே அந்த மாதிரி நடக்காத படம் அதிலலாம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நான் அந்த மாதிரி 2-3 படம்லாம் ஒர்க் பண்ணி, படம்னா நடக்காத படம் 2-3 டைரக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி தேர்ட் இயர் எண்டு நான் முடித்த உடனே ஐ somehow got மேம்ஸ் நம்பர். ஐ வாஸ் கண்டினியூங்லி டெக்ஸ்டட். அது ஒரு ஹோல் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக், அது தனியாக அது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதை நான் பேசுகிறேன்.
Nice. So I would definitely would love to know your AD experience as well, right? Because that's what got you to where you are right now. And that's where you met Niket as well. Yes. So tell us about that. Tell us about your AD experience with Sudha ma'am and you meeting Niket and this long bond that you both have formed. So you tell me about that and then I'll ask Niket how did he find you when you guys met. Huh. Hi bro. So Sudha ma'am கிட்ட ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஆமாம். So now the AD-ship starts. Tell me about that. நான் வந்துட்டு மேம்கிட்ட சேரும்போது ஓகே இப்போ நம்ம இதை சேர்றோன்னா கற்றுக்க சேர்றோம் தான், பட் டைரக்டர் ஆகணுன்ற ஒரு இன்டென்ட் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் தட் நம்ம வந்துட்டு இப்போ நாளைக்கே படம் பண்ணிடணும்லாம் எனக்கு துடிப்பு இல்லை. நான் எனக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் 19 சேர்ந்தேன், ஓகேவா. 5 years செட் பண்ணேன். ஓகே, ஐ வாஸ் நாட் லைக் நம்ம ஒரு படம் முடிக்கணும் 6 months போகணும் 1 year போகணும் அப்படிலாம் இல்லை. நான் எனக்கு சொல்லிக்கிட்ட டைம் இட்ஸ் யூஆர் 19, அரௌண்ட் 24 யூ ஷுட் பி ரெடி டு கோ அவுட், லைக் ஹோப்ஃபுல்லி டு மேக் அ ஃபிலிம் ஆர் அட்லீஸ்ட் டு கோ அவுட் அண்ட் பர்சியூ யுவர் கேரியர். இதோட பெட்டரான இடத்துக்கு நம்ம 24க்கு மேலே வி ஷுட் ட்ரை. அது வரைக்கும் சின்சியராக வி ஹாவ் டு ஸ்டே ஹியர், வி ஹாவ் டு லேர்ன் அப்படின்றது ஐ டிசைடட் மை செல்ஃப். ஸோ எனக்கு அங்கே போனோடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மேம்கிட்ட சேர்றதே கொஞ்சம் கலாட்டாவாக தான். நான் வந்துட்டு நான் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவேன், மேமோட நம்பர் கிடச்சோடனே மேமுக்கு வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணுவேன், ஹாய் மேம், திஸ் இஸ் ஸோ என்னை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏடியா ஆகணும், சேர்த்துக்கிறீங்களா அப்படின்னும்போது ஷி வாஸ் கைண்ட் எனஃப் டு ரிப்ளை வரும். என்ன வரும்னா, யூ கம் அண்ட் கிவ் த ரெஸ்யூம் டு தி ஆஃபீஸ் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. நான் வந்துட்டு ஆஃபீஸ்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அது எனக்கு தெரியாது. நான் போயிட்டு கூகுளில் போடுறேன், லைக் சுதா மேம்ஸ் ஆஃபீஸ்னு வரல. எனக்கு நான் ஒரு காலேஜ் பையன், சுற்றி பார்க்கும்போது யார் கேட்குறதுன்னு தெரியாது, என்ன பண்ணணுன்னே எனக்கு தெரியாது. நான் அவங்கள்ட்டே வந்துட்டு மேம் லொக்கேஷன் அப்படின்னோடனே அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஏடிக்கு வந்துட்டு ஒரு டைரக்டர் சொன்ன டாஸ்க் வந்துட்டு முடிக்கிறது வந்துட்டு ப்ரீ ரெக்வெஸ்டி, நீங்கள் அதை வந்துட்டு நீங்கள் தான் தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. எனக்கு அப்போ வந்துட்டு இட் சவுண்டட் இம்ப்ராக்டிக்கல். என்னது இது, சும்மா ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு தட்டினா லொக்கேஷன் வரப்போகுது, அதுக்கே அப்படி பண்ணுறேன். இல்லை, இன்ட்ரெஸ்டிங்கோட இட் மேட் சென்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்போ எனக்கு அது அந்த மெச்சூரிட்டி இல்லைல்ல, என்ன அப்படின்ட்டோடனே நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. தென் அப்படியே நானே மூளையை போட்டு கசக்கிறேன், என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. அப்புறம் எதை தோணி என்ன படம் பண்ணாங்க, இறுதி சுற்று பண்ணாங்க அப்படின்னு, இதெல்லாம் எனக்கா வித்தவுட் எனி சினிமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இல்லாமல் படம் பண்ணாங்க. அப்போ அது என்ன ப்ரொடக்ஷன், அந்த ப்ரொடக்ஷனோட ஆஃபீஸ் கூகுளில் போட்டோன்னே அது வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ அண்ட் ஐ வெண்ட். நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸுக்கு போயிட்டு தேடி பிடிச்சி போயிட்டு கதவை திறந்துட்டு சுதா மேமோட ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் கேட்கலான்னு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே அவங்க மேலே இருக்குதுப்பா அப்படின்ட்டாங்க. அப்போதான் தெரிஞ்சது இட் வாஸ் அப். ஸோ அப்புறம் நான் மேலே போனேன், மேலே போயிட்டு ரெஸ்யூம் கொடுத்துட்டு வந்துட்ட உடனே திரும்ப ரெஸ்யூம் கொடுத்துட்டேன், மெசேஜ் ரெஸ்யூம் கொடுத்துட்டேன், லைக் டு நோ த ஸ்டேட்டஸ். எனக்கு என்னென்னா, நாங்கள் பாருங்கள், நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஏதாவது ஒரு எஸ்னோன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அடுத்து மூவ் ஆன் ஆவேன். அப்போ அவங்கள்ட்ட அது சொன்னோன்னே அவங்க திரும்ப ஒரு 2 நாள் கழிச்சு ரிப்ளை பண்ணாங்க, ரெஸ்யூம் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது. ஸோ ஏன்னா அப்புறம் தான் புரியுது, ரெஸ்யூம்ன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. என் பேர் என்ன, என் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன, எங்கே பிறந்தேன், என்ன ஹாபி, என்ன டிகிரி. எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சது, ஒரு ரெஸ்யூம் வந்து ஆக்சுவலாக அது என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு என்ன பொண்ணு தான் கொடுக்க முடியும், அதை பார்த்துட்டு யார் வேலைலாம் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குமா. ஸோ யூ ஹாவ் டு சப்மிட் சம் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் அப்படின்னாங்க. ஸோ தென் ஐ ரோட் அ ஷார்ட் ஸ்டோரி immediately. So you didn't have any short films or anything at that time? Nothing. You just wrote a story and ஆமாம், சொன்ன உடனே இமீடியட்டாக கிளையண்ட்டோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு எழுதுகிற மாதிரி, ஓகே இதானே உங்களுக்கு தேவை, நைட்டு உட்காந்து ஃபட்டன்ட்டு எழுதிட்டு அடுத்த நாள், ஆமாம் ஒரே நாளில் ஒன்று தோணிட்டு இருந்துச்சு, சும்மா அப்படியே ஒரு கதையாக ஃபார்ம் பண்ணி எழுதி கொடுத்தேன். போயிட்டு அடுத்த நாள் போய் கொடுத்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணேன், மேம் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன், சென்ட் அடுத்து என்ன அப்படின்னோடனே அவங்கள்ட்ட வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் ரிப்ளை வந்துச்சு. திரும்ப நான் வந்துட்டு, நான் யூஸ்வலாக எப்படின்னா நான் வந்துட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுவேன். ஏன்னா
வி ஸ்டே இன் ஹவுஸ், இட்ஸ் அ மிடில் கிளாஸ் ஹவுஸ். ஸோ அப்போ ஃபுல்லாக டே ஃபுல்லாக எல்லாருமே பிஸியாக இருப்பாங்க, ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்கும் அந்த இடம். அதனால் எல்லோரும் தூங்கினோடனே ஐ வில் ஹாவ் மை டைம். ஐ ஜஸ்ட் உட்காந்து படம் பார்க்குறது, எழுதுறது எல்லாம் பண்ணுவேன்னா. அப்போது தூங்குறதுக்கு வந்துட்டு 4 o'clock ஆகிடும் காலையில். நான் வந்துட்டு 4 o'clock அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புவேன். ஏன்னா எனக்கு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அனுப்பிச்சிட்டேன்னா, ஏன்னா மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு என்னால் ஆங்ஷியஸாக இருக்க முடியாது, தூங்கிடலாம். அவ்வளோதான், கண்ணை திறந்து பார்த்தா ஏதாவது இருக்கும். அப்போ எனக்கு என்ன, அவங்க வந்து 4 o'clock ஏந்திரிக்கிறாங்க. அவங்க என்ன நினச்சிருக்காங்க, யார் இந்த பொறுப்பான பையன் இந்த வயசில் 4 மணிக்கு ஏஞ்சி வேலை தேடுறானே அப்படின்னா, 4 மணிக்கு அப்போ தான் தூங்க போகிறேன். மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு போயிட்டு படுத்துருவேன். ஸோ அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மெசேஜ் அனுப்பும் போது அவங்களுக்கு அந்த 4 மணின்றது ஏதோ தோணி இருக்கு போல். ஸோ ஷி யூஸ் டு ரிப்ளை 1 week, I'll tell you after 1 week. நான் வந்துட்டு 1 week டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டேன், எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். கரெக்டாக 1 week 1 day I'll text her, what have you decided ma'am அப்படின்னு போட்டு ஒன்று போட்டு போனோடனே திரும்ப அவங்க 1 week அப்படின்வாங்க. திரும்ப 1 week டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் திரும்ப. அப்புறம் இது ஒரு பார்கெயினாக போயிட்டு இருந்துச்சு. அவங்களும் 1 weekன்னு சொல்ல, நானும் ஒவ்வொரு வீக்காக போட்டு பண்ணேன். அப்புறம் சடன்லி ஐ காட் அ கால் அண்ட் ஐ met her. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஐ read your short story, it's really nice, so from tomorrow you come and join அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படியே அங்கேருந்து ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்புறம் அப்பப்போ தான் நடுவில் ரேகிங் பண்ணுவாங்க. என்கிட்ட யாருமே வாட் ஹேவ் யூ டிசைடட்னு கேட்டதே இல்லை. என்னை பார்த்து என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன் கேட்குறது நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் ஃபன். ஸோ அப்படி இருந்தோம். Were you the youngest in that team? Yes, I was the youngest. As I said, I was 19. Correct. And I joined there. I set my goals 5 years அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். என்னானாலும் 5 years வந்துட்டு இங்கே தான். அண்டு ஒரு மாதிரி டெய்லி எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, கதை பேசுவோம், இதுவாக இருக்கும். அண்டு நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறைய நேரம் சில்லியாகவும் ஸ்டூப்பிடாகவும் இருப்பேன். அப்போ அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 month வந்துட்டு செட் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. எனக்கும் கஷ்டமாக இருந்துச்சு, அவங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ரூமை திறந்து ஆஃபீஸ்க்கு வரும்போதெல்லாம், கீர்த்தி நெக்ஸ்ட் மந்த் யூஆர் அவுட். இதான் ஃபஸ்ட்டு தினம் ஆஃபீஸுக்குள்ளே வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். அப்புறம் அன்றைக்கி டிஸ்கஷன் முடிச்சுட்டு போகும்போது எதாவது பண்ணிவிடுவேன். அப்புறம் நைட்டு தெரியும், ஓகே இதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், இதுக்கு தான்ட்டு இது ஒரு இதுவாக. எப்படி இந்த 1 week போச்சோ அதே மாதிரி ஒரு 6 மாதம் வந்துட்டு கீர்த்தி நெக்ஸ்ட் மந்த் யூஆர் அவுட்டுன்றது ஒரு 6 மாதம் போச்சு. அப்புறம் ஒரு மாதிரி நல்ல சிங்க் ஆகி ஐ யூஸ் டு பி வெரி ஃப்ரீ. ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. வி ஹேட் அ டீம், ஒரு நல்ல டீமு. அங்கே கான்ஸ்டன்ட் லேர்னிங்ஸு அதெல்லாம் இருக்கும். ப்ளஸ் ஒரு ஒரு அவங்க ஒரு ஃபீமேலாக இருக்கிறதுனால இன்னமும் எனக்கு கிடைக்காத நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸும் எனக்கு கிடச்சிது. இட் வாஸ் ஆல் குட். அண்ட் தென் அதெல்லாம் அப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு தென் ஸ்லோலி வி வர் லுக்கிங் ஃபார் டிஓபிஸ். அண்டு மேமுக்கு வந்துட்டு இவரோட ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு இன்னொரு ஐடி காட்டினோடனே அவங்களுக்கு பிடிச்சோடனே ஷீ கால்டு அண்ட் ஷீ மெட். ஸோ நான் தான் அவருக்கு வந்துட்டு நரேட் பண்ணேன். ஆமாம், எனக்கு கதை சொல்லியிருக்கான். ஆமாம், ஃபுல்லாக தமிழில் வந்து மதுரை டைலக்ட். I couldn't get that slang. Right. He would enact and show. ஓகே. இல்லை அவர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்ததே எப்படி வரணும்னு தெரியுமா? ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஒன்று போட்டுப்பாரு. ஷார்ட்ஸ் போட்டு போனியா நீ கேட்னி? ஒரு ஷார்ட்ஸு கையில் சாச்சா எடுத்துட்டு போனியா? சூர்ரை போட்டுறப்போவா? Yeah, because I was living in that apartment. Oh my god. Okay. I couldn't leave her alone, so I would take her and go to the man's office. Every time I would take her and go to man's office. Really? Yeah, she'll be peeing there. சாச்சா. இல்லை எனக்கு வந்துட்டுல எனக்கு நான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஏன்னா ஆஃபீஸ்லலாம் மேம் ஆஃபீஸு ரொம்ப பயபக்தியோடு இருப்போம்ல. இவர் வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸு டிஷர்ட்டு ஒரு கையில் டாக் சாச்சா தெரியாதுல, அதனால் சொல்கிறேன், டாக் எடுத்துகிட்டு வருவார். என்னடா ஒரு ஹேட் மட்டும்தான் மிஸ்ஸிங்கு, இவர் என்ன இந்தியா என்ன இந்தியானா ஜோன்ஸ் மாதிரி ஏதோ கிளம்பி வந்திருக்காரு. யாரா இவர்? வந்தோடனே ஹாய் ஐம் நிகேத் அப்படின்னாரு. தெரியும் எங்களுக்கு, நாங்கள் தான் முன்னாடியே பார்த்துட்டோமே.
ஸோ மேம்கிட்ட பேசினாங்க, இது பண்ணாங்க. அண்ட் அங்கே நான் தான் வந்துட்டு கதெல்லாம் கொஞ்சம் நரேட் பண்ணுறது, படித்து காட்டுறது. ஐ டோல்ட் யூ நோ ஐ எம் வெரி குட் அட் தமிழ். ஸோ தட் ஹெல்ப் மீ ஹியர் ஆக்சுவலி. அண்ட் தமிழில் படித்தா நிறையா வேலை இருக்குது இப்போது அப்படின்னு எனக்கு லேட்டராக எனக்கு தோணுச்சு. அதனால் நான் எல்லாேருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் தமிழ் நல்லா கற்றுக்கோங்க. ஸோ அங்கே நான் தமிழில் சொல்கிறதுனால ஐ நரேட்டட் த ஸ்டோரி ஃபஸ்ட். மேமோட ஸ்டோரியை நான் நரேட் பண்ணேன். நரேட் பண்ணி பேசும்போது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு பெருசாக அப்போது பெரிய பாண்ட்லாம் எனக்கு அப்போல்லாம் இம்மிடியேட்டெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஃபஸ்ட் டேலாம் அது ஸ்டார்ட்டும் ஆகாதில்ல. ஏய் பிரதர், யூ ஆர் மை பிரதர் அப்படின்லாம் என்னால் பேச முடியாது. ஓகே ப்ரோ, டன் ப்ரோ அப்படின்னு தான் இருந்தோம். அண்ட் ஈவன் நிக்கித் வந்துட்டு ஐ லைக் ஹிம். பட் நான் ஷூட்டில் கூட கம்பேரிட்டிவ்லி எல்லாரோட லெஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் இருந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். நான் வந்துட்டு ஹானஸ்ட்டாக பேசுவேன், அவரும் என்கிட்ட ஹானஸ்ட்டாக பேசுவார், நாங்கள் பேசிப்போம், அவ்வளோதான். ஆனால் நான் நிறைய நேரம் பேசிகிட்டே இருக்க மாட்டேன். ஐ திங்க் ஹி ஹேட் மச் மோர் பெட்டர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் அதர் பீப்புள். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஷூட்டெல்லாம் முடிஞ்சு டுவர்ட்ஸ் எண்டில் தான் கொஞ்சம் நல்லா பேச ஆரம்பித்தோம். ஒரு மாதிரி இப்போ அரௌண்ட் 8 years ஐ நோ. 4 years it was nothing. ஓகே. அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் வேறு ஒரு கதை பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த கதைக்கு அவர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு பேச ஆரம்பித்தோன்னே ஸ்லோவாக எனக்கு அவரோட சென்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் மேட்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. This was before I met you. I know. This is the other one. This is the other one. Yeah, I know which one. Yeah. Kick-ass. Yeah, I remember you telling me this. Yeah. ஸோ அவரோட வீடு அப்போ டீனரில் இருக்கும். ஆமாம். அங்கே போனால் ஒரு குட் ஹாட் சாக்லேட் கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் ஹாட் சாக்லேட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆமாம், அவங்க மம்மி வேறு அந்த நதியாலாம் இருப்பாங்கல்ல, ஒரு மாதிரி எலகண்ட்டாக. ஷீ யூஸ் டு கம் அண்ட் சர்வ் ஹாட் சாக்லேட். ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அந்த இது. Yeah, that's true actually. Nice, sweet. So okay, that's how we got our bond. Okay. So to come to you, Niket, so what did you kind of like, I remember him coming to you and like, you know, narrating and everything. Tell us about your bond and what made you feel like, okay, this boy has got something on the madri. Ma'am or ADs and all, they're just like, they're extension of ma'am. They'll be as energetic and as, you know, parabarappu as her. This guy, I think he was over enthusiastic. He wanted to do more. Like, you know, he really wanted to prove himself. Yeah, most that of the curiosity. Curiosity, no. He's that, you know, I will do it first. So that attitude was there even from the shoot. Okay. So be it going to different locations, trying to get the locations, trying to figure out on location any problems. So he would be the guy. So even from a distance, he would always make himself appear, you know. Whether if in front of the camera or you're over a camera, he's always there. And he has these extensive conversations with ma'am, which I've always been curious as to what are they talking. But eventually, once he got his first film, it's like a complete boom, you know. He came home, he narrated the entire film. I think night, you came in the night. Night, yeah, correct. Aamam bro, night vande. 11:30 or 12 or something. Yes, he went all the way till 1:32. How did you do that in the night? நான் அவரை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிட்டேன். அவரோட ஷார்ட்ஸ் டிஷர்ட்டை வச்சு அவர் நைட்லாம் முழிச்சிருப்பாரு. அவர் வந்துட்டு நைட் அவ்வளோ இருப்பாரு அப்படின்னு நான் நினச்சி நைட்டு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் வந்தேன். பார்த்தா நைட்டு தூங்கி 6 மணிக்கு எழுந்திருக்கிற ஆள்னு எனக்கு தெரியாது. So he came and he narrated this film. And I think as soon as you finished narration, I think we both called up Raja sir or something. Was it then? I don't remember exactly. So I was super excited. I was jumping. I was like, I'm also looking to, you know, I'm looking for projects. Correct. I really want something with a soul. And this guy had it right. Yeah. So ever since we've been like, you know, constantly conversing about what's next. And it was supposed to happen, it didn't happen. Like any other project, everyone goes through that phase. And then eventually we kind of figured it out. Nice, that's good. So Keerthi, coming back to you, let's say you've decided now, Sudha ma'am oda ADR irundachu, ipo now you've decided to make a film, right? What do you think is the first step that you took towards making a film, and how nervous were you at that time? நர்வஸாக இருந்திருக்கலாம். இல்லை ஆனால் ஆமாம், அப்போ வந்துட்டு எனக்கு நான் இன்றைக்கி யோசித்து பார்த்தா கொஞ்சம் எவ்வளோ
ஓவராக பெரிய பெரிய கால் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு எனக்கு இப்போ தெரியுது. ஓகே. பட் அப்போ அது எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸ் கம்மி தான். ஓகே. அப்போது இப்போ மேபி அதோட அதிகமாக இருக்குது. ஓகே. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நான் கொஞ்சம் டேருன்னு சொல்ல முடியாது, கான்சிக்வன்ஸ் தெரியாததுனால ஈஸியாக இருந்தது கொஞ்சம் டு திங்க் பிக். எஸ், டு திங்க் பிக். ஐ டோன்ட் நோ அது பிக்குன்னு கூட தெரியாது, எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்ற இடத்துல இருந்தால் ஐ ஆப்ரேட் யூஸ்வலி. அது பிக்குன்றதெல்லாம் லேட்டராக தான் எனக்கு புரியும். ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு, ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ட். எனக்கு வந்துட்டு டெய்லி நான் மேம்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு 2 இயர்ஸ் நான் அதை பண்ணல. ஒரு 3rd இயர்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி ஐ ஸ்டார்டட் டு ரைட் 1 page அட்லீஸ்ட் சம்திங். ஐ ரைட் கலெக்டிவாக ஒரு நாள் பார்த்தா 120 pages ஆகிடுச்சு. ஓகே. ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் ஸ்கிரிப்ட். ஓகே. ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஆனோடனே எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது தான் ஐ காட் டு நோ, ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் அ பிட் ஆஃப் டைரக்ஷன். ஓகே, ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரைட்டராக மட்டும் இல்லை. ஸோ வென் யூ ரைட் யூ விஷுவல், வென் யூ விஷுவல் யூ விஷுவல் த ஷார்ட்ஸ், யூ விஷுவல் த ஷார்ட்ஸ், யூ விஷுவல் த எடிட்டிங். இங்கே வரான், இவன் உட்காடுறான், கட் பண்ணால் இவன் இங்கே போகிறான் அப்படின்னு எடிட் ஓடும். எடிட் ஓடும்போது இங்கே இந்த மியூசிக் வரணும்னு மியூசிக் ஓடும், இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வரணும்னு ஓடும். ஸோ வென் யூ ரைட் அ ஸ்கிரிப்ட் அலோன் யூ ஆக்சுவலி டைரக்ட் இட் இன் பேப்பர். ஸோ அப்போ தான் அந்த போய் பண்ணி ஆகணுன்றது ஹாபியாக எழுத ஆரம்பிச்சு எனக்குள்ளே இருக்குன்னு தான் எழுத ஆரம்பித்தேன். அதை எடுக்கணும்னு கூட நான் எழுதலை. I liked it and I had something to inside me. ஸோ அதை நான் சொல்லணும்னு எழுத ஆரம்பிச்சு எழுதி முடிக்கும்போது என்னால் முடியல. முடித்த உடனே ஐ வாண்டட் டு மேக் திஸ். ஐ ஆம் லைக் ஒரு மாதிரி அது கூட ரொம்ப ட்ராவல் ஆகி ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு. அது முடித்தோடனே ஐ ரிமெம்பர் ஒன் டே மேம் வேர் லைக், மேம் கூப்பிட்டு எல்லோரும் ஸ்கிரிப்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களாடா, பண்ணிவிட்டு முடித்தா என்கிட்ட சொல்லுங்கள், பார்ப்போம், நீங்களாம் முடித்தா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போனாங்க. ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு அன்றைக்கி வெளியே போகும்போது லிஃப்ட்டுக்கிட்ட போகும்போது மேம் விட்டு போயிட்டு கூப்பிட்டேன். என்னடா, இல்லை ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிட்டேன் மேம், படிச்சுட்டு சொல்கிறீங்களா? நான் என்ன புரியல. மேம் ஸ்கிரிப்ட் ஆல்ரெடி முடிச்சு வச்சுருக்கேன், நீங்கள் படிச்சுட்டு சொன்னீங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்க ஓகேன்னாங்க. கொடுத்தேன். ஷீ ரியலி லைக்ட் இட். Was this the script? No, not script or before that? Before that. Okay. Yeah, the script she liked it. She liked it and அதை கொஞ்சம் அவங்க நடத்த பார்த்தாங்க. She was putting all her heart to make that project. அப்போ தான் அது நிற்கிறத போய் பார்த்தது. அது சம்டைம்ஸ் அது லேண்ட் ஆகலை, நடத்த முடியல. படம் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரைட்டிங் இல்லை. ரைட்டிங் பேரலாக நடந்துச்சு. நடத்தி முடித்தோடனே ரைட்டிங் முடித்தோடனே தான் டைரக்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. கண்டிப்பாக அதை பண்ணியே ஆகணுன்னு. அதோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா, ஏடி வந்துட்டு நான் ஏர்லியாகவும் சேர்ந்துட்டதுனால 5 years வந்துட்டு எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா ஃபேமிலி பெருசாக என்ன டிபெண்ட் ஆகி இல்லை, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, வேறு எக்கனாமிக்கல் பிரச்சனைகள் இல்லை, தேவைகள் இல்லை, எதுவுமே இல்லாததுனால ஓகே. ஸோ நீங்கள் அந்த டைரக்டராக வெளியே வரும்போது ஒரு மாதிரி அப்போ தான் யூ ஹேவ் டு ஃபேஸ் த ரியல் வேர்ல்டு. கரெக்ட். யூனோ ஒரு 5 years நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ்க்கே தினமும் போயிட்டு அங்கேயே இருந்துட்டோம். வி கோ தேர், வி லேர்ன் தேர், வி ஈட் தேர், வி ஸ்லீப் தேர். வந்துட்டு இப்போ எனக்கு நான் வெளியே போகணும் அப்படின்றது வாஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் மீ. ஸ்கேரி ஆல்சோ. ஆமாம், வெரி ஸ்கேரி, வெரி ஹார்ட். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், நான் வந்துட்டு போகிறேன், ஐ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ட்ரை இட் அவுட்னு சொல்லிட்டு வரும்போது, ஸோ எனக்கு யூஸ்வலாலாம் எனக்கு டக்குன்னெலாம் எமோஷ்னலாலாம் ஆகாது. பட் தட் டே வாஸ் வெரி இமோஷ்னல். சொல்லிட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன். வெளியே வந்தால் ஒரு பக்கம் நம்ம போயிட்டு ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக ஏறணும், கேட்கணும், இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் தினம் போகிறதுக்கு வேறு இடம் இல்லை, ருட்டீன் இல்லை, இடம் இல்லை. நம்ம வீட்டில் உட்காந்துட்ருக்கோம். வீட்டில் உட்காந்தா இப்போ எங்கள் வீட்டில் என்னென்னா, they don't care about what I earn. அவங்களுக்கு அது இல்லை. ஆனால் அட்லீஸ்ட் இஸ் கோயிங் சம்வேர் அப்படின்றது இதுவாக இருந்துச்சு. வீட்டில் சும்மா இப்போ நான் வீட்டில் சும்மா உட்காந்துருக்கிறது வந்துட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரில. பட் எனக்கு உட்காந்துருக்கும் போது அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகுறதுன்றது வேறு, எனக்கு வேறு பேக் மைண்டில் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா. ஸோ வெளியே வந்து ட்ரை பண்ணேன், ரொம்ப இதுவாக தான் இருந்துச்சு. அப்போ லாக்டவுன் வேறு வந்துடுச்சு. ஸோ லாக்டவுனுக்கு ஒரு 3 நாள் முன்னாடி நான் என்ன பண்ணேன், போயிட்டு ஒரே ஒரு லேப்டாப் வாங்கினேன். சும்மா
நல்ல வேளை அந்த லேப்டாப் வாங்கினேன். ஏன்னா லாக்டவுன் போட்டதுனால ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங். அது இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ நான் பேரலாக இன்னொரு டூட் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு இருந்தேன். ஓகே. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட்டு சும்மா ஒருத்தன் இப்படி இருக்கான், இவன் போய் இப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சும்மா எழுதிட்டு இருந்தேன். அகெயின் ஏன்னா இன்னொரு ஸ்கிரிப்டை மெட்டீரியலைஸ் பண்ணணுன்ட்டு எனக்கு ஏர்ஜ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. லாக்டவுன் வேறு போட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. எனக்கு தினமும் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்க முடியாது. ஐ கான் டெய்லி சீயிங் மை ஸ்கிரிப்ட், ஐயோ அதை எடுக்க முடியலன்னு. ஸோ திரும்ப ஹாபியாக எழுத ஆரம்பித்தேன். இட்ஸ் லைக் சும்மா அப்படியே என்ன பண்ணலான்னு எழுத ஆரம்பித்தேன். இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ மேம்கிட்டேருந்து வெளியே வந்தோடனே இதை ட்ரை பண்ணலாம் இப்போது அப்படின்னு தோணி ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங். ஒவ்வொன்றா ஒரு மீட்டிங் போவேன், நடக்கும் நடக்காது. நான் இன்றைக்கி உட்காந்து பார்க்கும்போது தெரியுது, நான் நடக்கும்னு நம்பின நிறையா மீட்டிங்ஸ் வந்து நடந்திருக்காது. ஆனால் எனக்கு அப்போ அது தெரியாது. யூனோ எனக்கு அதெல்லாம் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அப்படி தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு நாள் வேறு ஒரு ஹீரோ, வேறு ஒரு ப்ரொடியூசரு மீட்டிங் செட் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம்லாம் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அப்போ எனக்கு வந்துட்டு இவருக்கு அந்த இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு, நெக்கட் ப்ரோக்கு. ஸோ அதனால் நான் அவருக்கு வந்துட்டு நான் ஆக்சுவலாக கால் பண்ணல, அவராக என்னை ஸ்வீட்டாக செக் பண்ணார். ஓகே, என்ன நடக்குது என்னடா பண்ணுற அப்படின்னோடனே லைக் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஃபோன் அடித்தோடனே எனக்கு வந்துட்டுல நம்ம ஒரு கமிட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கோம், அவர் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு, அவர் வேறு ஃபோன் பண்ணுறாரு, வி ஹேவ் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள்னு எனக்கு நிறையா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா பட ப்ரோ இல்லை ப்ரோ எழுதிட்டு இருக்கேன், இது ப்ரோ அது ப்ரோ. டே ஏன்டா பதட்டமாக பேசுகிற, காமாக பேசுகிறா, நான் சும்மா ஃபோன் பண்ணேன்டா உனக்கு, என்ன பண்ணிகிட்ருக்க, ஹவுஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக போயிட்டுருக்கா ஏதுன்னு கேட்டார். அப்போ தான் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று எழுதிட்டுருக்கேன், நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள், நான் வந்து சும்மா சொல்லி பார்க்குறேன், டெல் மீ யுவர் ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ கேம் டு யுவர் ஹோம். நீங்களும் இருந்தீங்க. ஆமாம். So when I was there, I remember you came and you said you're going to narrate to him. I said, okay, I'll go in. You said, no, I want more years. You also listen. You also give me feedback. So sorry, then I also sat and we listened to your story. Actually, இந்த சோஃபா அப்ப அங்க இருந்துச்சா? இல்ல, actually அப்ப நாங்க மேல இருந்தோம். மேல இருந்துச்சு. அந்த சைடுல இருந்துச்சுல சோஃபா? கரெக்ட்டா அந்த சைடுல இருந்துச்சு. Correct. Yeah. Sofa. This side. This side. Yeah, so I remember that day very well. And very interestingly, even Lata was there in our house that day. Lata வந்துட்டு our production designer. பட் அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே ரைட் லெஃப்ட் பாசிங் கொடுத்துட்டு போவாங்க. அப்படியே she was inside the third room or Nancy's room. She was there. And when she came also, I think you said, why don't you also come? And she said, no, he's come to narrate, let him do it, I'll sit inside. But eventually Lata became the production designer of the film. Hey, some actually. Small world. எல்லாரும் ஒரே வீட்ல தான் இருந்தோம். எல்லாரும் ஒரே வீட்ல இருந்தோம் because after the narration is when you introduced Keerthi and Lata and you told Keerthi Ante Sundaniki production designer. So he was like, oh, okay, sweet, yeah. So yeah, interesting. So like thinking about it now, it feels like a full circle, the way it all happened. Yeah, spiral. Yeah, seriously. So Keerthi, tell me, you've been telling like when you are writing, like you have a process and all of that, right? Ipo, let's take Dude for example. By any chance, is it inspired by a real life, something that has happened in your life? இந்த மாதிரிலாம் கேட்டிங்கன்னா டூட் வந்துட்டு உங்கள் ரியல் லைஃப். No, I'm not saying the whole story. I'm saying something from it. ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு சும்மா அது ஒரு சம்மந்தம் இல்லாத இன்சிடென்ட். நான் வந்துட்டு 3 நாள் முன்னாடி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட போயிருந்தேன். ஓகேவா, சாப்பிட போயிருக்கும்போது அங்கே கார்னரில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இது டூடோட டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நேராக வந்துட்டு ப்ரோ நீங்கள் டூட் படத்தோட டைரக்டர் தானே? நான் வந்துட்டு ஆமான்றேன், என் ஃப்ரெண்டு இல்லைன்றான், நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஆமாங்க நான் தாங்க அப்படின்னா. ப்ரோ சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ, செம்மையாக இருந்துச்சு ப்ரோ, அதோட ஒரு ஆஃப் என் லைஃப்பில் நடந்தது, இன்னொரு ஆஃப் அவன் லைஃப்பில் நடந்ததுன்னா. எந்த ஆஃப்டா லைஃப்பில் எந்த ஆஃப் அவளை எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை. சும்மா இது நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் பேஸ் பண்ணதான்னொடனே அதை எவனோ சொன்னோன்னே எனக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கேட்கலையா எந்த ஹாஃப் யாருக்கு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்கலையா? சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான் ப்ரோ. அவன் வந்துட்டு இப்போ என்கிட்ட சொல்லிட்டு கான்வர்சேஷன் டெவலப்லாம் இல்லை, எனக்கு நடந்தது இதில் நடந்தது அப்படின்ட்டு திரும்பி பார்க்காம போயிட்டான். இந்த தகவலை எதுக்குடா எனக்கு இப்போ பாஸ் பண்ணேன்? கேஷுவலாக ஒரு மேட்டர் விட்டுட்டு போயிட்டான்.
ஸோ I'm asking this also because I think because I remember the core of the film for your first script that Niket had mentioned. It's the same thing in this film also. Yes. So what I want to know is why is that coming, or is it something that you want to say to the world? What is it அப்படின்ட்டு கேட்குறேன். நைஸ், குட் கொஸ்டின். சி இட்ஸ் நான் வந்து சென்னையில் தான் வளர்ந்த பையன். பட் ஊர் அம்மா மோர் ஆஃப் லைக் எனிபடி மாம்ஸ் கிட் தான். பட் மை மாம் ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் டு டெல் மீ. ஓகே. ஷில் டெல் அபவுட் ஹர் ஹோம். அவங்க வந்துட்டு ஊரில் வளர்ந்தது, ஸோ மச் ஆஃப் பிரதர்ஸ், அதெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு அந்த ஊர் எப்பயுமே இமேஜினேஷனில் இருக்கும். அண்டு எல்லாமே பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் தானே. ஸோ எங்கள் அம்மா சொல்கிறது, அப்புறம் நான் ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் ஸோ மச் ஆஃப் திங்ஸ். அண்ட் எங்கள் அம்மா சொன்ன விஷயங்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு புரியாத சிலதே எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிது. ஏன்னா இதை எடுத்து நான் அதில் அப்ளை பண்ணிப்பேன். ஸோ எனக்கு அதெல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சிது. ஸோ அங்கேருந்து சிலது நான் எடுத்துக்கிட்டேன். தட் இஸ் தேர். யா யா சி நான் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அந்த கதையை எப்படி எழுதுனேன்னா, ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் ஹவ் வில் வி ரியாக்ட் டு இட் அப்படின்னு நினச்சி தான் ஐ ரியாக்ட் டு இட். இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம், இங்கே இருந்தால் எப்படி பேசுவோம், இது பண்ணுவோம். சி அதான் நிறைய இடத்துல கேரக்டர் குட்டாக இருக்கும், பேடாக இருக்கும், டாக்ஸிக்காக இருக்கும். எனக்கு அதெல்லாம் தெரில. ஐ ஸ்டில் ஃபீல் ஹி வாஸ் ஹியூமன் அட்லீஸ்ட். லைக் அது பிகாஸ் நம்ம இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்னு கொஞ்சம் ஹானஸ்ட்டாக எழுதணும்னு நினச்சேன். ஸோ கதை எழுதுகிற ப்ராசஸாக எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா, ஐ ஜஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் மட்டும் எடுத்துப்பேன். சுச்சுவேஷன் எடுத்துகிட்டு ஐ ஜஸ்ட்டு ட்ரை டு புட் மை செல்ஃப் இன் தட் பிளேஸ். அப்புறம் நான் பார்த்தவங்க, நான் இப்போ ஒரு நாள் அவங்கள மீட் பண்ணேன்னா அவங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கன்னு ஐ ஜட்ஜ் தெம். ஸோ அதை வச்சு நான் எடுத்து உள்ளே போட்டுப்பேன். அண்ட் சம்ஹவ் ஐ டெவலப். அண்ட் ரியல் இன்சிடெண்ட்டாக நான் இது வரைக்கும் இன்ஸ்பயர் ஆகலை, மேபி இன்ஸ்பயர் ஆகும் போல். பட் ஐ லைக் டு கோ வைல்டு. ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணலாமே, புதுசாக சம்திங் வீ கேன் ரைட் அப்படின்னு எனக்கு எப்பயுமே தோணும். சூப்பர். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ ரைட். நைஸ், வெரி நைஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ இஸ் தேர் அ ஜான்ரா ஆஃப் films that you want to explore more in your filmmaking? That like you are saying, இப்போ நம்ம சில டைரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, we know this director is superb in romantic films, these people are superb in action. அந்த மாதிரி do you want to put yourself in one genre, or you want to explore all sorts of genres? எனக்கு வந்துட்டு இந்த இந்தியன் ஃபிலிம்ஸில் இருக்க இந்த மசாலா பேக்கேஜ் ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் எவ்ரி ஃபிலிம் ஹேஸ் தட் ஆக்ஷன் இருக்கும், லவ் இருக்கும், சென்டிமெண்ட் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும்ல. எனக்கு எல்லாமே அது ஒரு படத்தில் இருக்கணும். அது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கிளாஸாகவும் இருந்தால் எனக்கு பிடிக்கும். இப்போ ரொம்ப லவுடாக இல்லாமல், பட் எல்லாமே இருக்கணும்னு நான் யோசிப்பேன். மேபி ஒன் பேட்டர்ன் இப்போ நான் எழுதும்போது ரிவர்ஸில் போய் பார்க்கும்போது ஐ லைக் மாரல் கிரைசிஸ், எத்திக்கல் கிரைசிஸ். டு புட் அ கேரக்டர் இன் அ சிச்சுவேஷன், ரெண்டு சாய்ஸ் கொடுத்து ரெண்டுமே அதுக்கு முக்கியமாக இருந்தால் எதை அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி திங்ஸ். லைக் தட் மாரல் கிரைசிஸ் ஐ லைக். எத்திக்கல் சாய்ஸஸ் தட் அண்ட் ஆல் ஐ லைக். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Interesting. Okay. I saw one comment actually in one of your videos. Boomer's nightmare, Keerthi. ஐயோ Did you actually feel, because I'm sure you didn't write the film thinking Gen Zs are going to like it, but somehow people started talking in a way that dude is a Gen Z padam, right? Also, like, since you are also young and like, you know, people who worked in the film, let's say Sai Abhyankar Auto, you like the whole team was pretty young comparatively. So when you wrote the film or when you filmed it, did you think this is going to be like a Gen Z film, or when the film came, the reactions came, என்னடா இப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு தோணுச்சா? ரியாக்ஷன்ஸ் வரும்போது ஹாப்பியாக இருந்துச்சு, அது வேறு. பட் சி வென் ஐ ரோட், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டு இதுக்குள்ளே இருக்கிற தாட்டை வந்துட்டு அதில் இவ்வளோ ஃபன்னு, இவ்வளோ சென்டிமெண்ட்டு, எமோஷன்லாம் போடும்போதே தெர் இஸ் அ இன்டென்ட். நான் வந்துட்டு இப்போ சொல்கிறாங்களே, இப்போ பூமர்ஸோ இல்லை முன்னாடி இருக்க ஜென்ரேஷன் அப்படி சொல்கிறது இருக்குல்ல, அவங்க கூட சார்ஜ் பண்ணணும்னு இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹாவ் அ ஸ்வீட் கான்வர்சேஷன் வித் தெம். ஐ வாண்ட் டு மேக் தெம் லாஃப்.
மேக் தம் ஃபீல் இமோஷ்னல். இதெல்லாம் தான் என்னோடய இன்டென்ட். அப்போ தானே தெர் இஸ் அ பாயிண்ட் இன் மேக்கிங் அ ஃபிலிம் rather than charging at them. So நான் வந்துட்டு ஒரு crowd pleaser. But did it feel like that? Did it feel like because the few comments that came, it felt like you were trying to like be preachy about it. அந்த மாதிரி தோணுச்சா அப்படி கேட்குறேன் நான். எனக்கு be preachy about it இருந்திருக்காது. அந்த அந்த ஸ்டோரி லைன் சொன்னதுக்காக இருந்திருக்கும். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, எனக்கு அது பூமர்ஸ்ன்னு சொல்கிறதெல்லாம் நான் வந்துட்டு அதில் உடன்படலை. ஏன்னா வி ஆல் இவால்வ். ஏன்னா இப்போ ஜென்சியாக இருக்கிறது இன்னும் 30 years we will become boomers to somebody. So it's a visceral circle. I always wanted to have a genuine conversation. இப்போ எனக்கு என்னென்னா, எங்கள் சைடில் எங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்குது. These are all the new things that we are facing. உங்களோட ஓல்ட் டேபூஸ்லாம் உடைக்கணுன்றது இன்டென்ட் இல்லை. பட் எங்களுக்கு we have to live more freely, more empathetic, more fair on each other, each gender, everything. ஸோ அது பண்ணும்போது அதோட கான்சிக்வன்ஸாக சில டேபூஸ் உடஞ்சா அது எனக்கு தெரியாது. பட் அதை உடைக்கணுன்ற இன்டென்ட்டில் பண்ணலை. ஸோ அப்படி நினச்சி தான் பண்ணது. ஓகே, நைஸ். I think it comes through also very well. The dialogues that you've written in the film, few dialogues really feels like you're giving a punch on people's face. But it's good. I think it is very, very much needed. I like punch dialogues. Yeah. I also love punch dialogues. I love massy moments in the film. So it's totally, I think the interval scene and all was super mass for us. Like I said, Sunday 2 வாட்டி அந்த சீன் தான் திருப்பி பார்த்துட்டு நாங்க. Anyway, எனக்கு அந்த தியேட்டர் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஆமா, for sure. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எடுத்து தியேட்டர் பிளேசிங்காக கொடுக்கறதுக்கு வந்துட்டு மை சைல்ட்ஹுட் தியேட்டர் மூமெண்ட்ஸ் ஹெல்ப். Yes, definitely. So tell me, Keerthi, your first film is out. First day, we were all together only. Reviews started coming in and full mixed reviews, right? Like there were people who loved it and there were people who couldn't take it. So there were two kinds of things happening on the first whole week itself. As a filmmaker, as a debut filmmaker, what was running in your mind that day? Like என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்த நீ அன்னைக்கு? அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு? அன்னைக்கு ராத்திரி ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு மாதிரி எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியல. ஓகே, அன்றைக்கி வந்துட்டு என்ன நடந்துச்சு, என்ன போச்சு, நான் வந்து என்ஜாயும் பண்ணல, பேடாகவும் ஃபீல் பண்ணல, எதுவுமே இல்லை. எனக்கு ஒரு மாதிரி என் பக்கத்தில் ஆள் இருக்காங்க, அவங்க ஒரு மாதிரி அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் தெரியுறாங்க. இதில் படம் ஓடுது, ஒரு ரொம்ப நாளாக தூங்கல வேற, சுத்தமாக அதுவும் ஒன்று. ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் டே எனக்கு அது என்ன ஃபீல் பண்ணுறதுனே தெரியல. ஐ வாஸ் லைக் எல்லாமே அப்படியே அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் இருக்குது. அப்படியே போகிறேன், ஆட்டோமேஷனில் இருந்தேன். என்ன அப்படியே யாராவது ரைட்டு திருப்பினாங்கன்னா ரைட்டு திரும்ப, லெஃப்ட்டு திருப்பினாங்கன்னா லெஃப்ட்டு திரும்ப. ஃபோனு ஏன்டா எங்களை பார்க்கவே மாட்டேங்கிறேன்னா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்டா எங்களையே பார்க்குறேன்னா ஃபோனை பார்ப்பேன். ஸோ ஐ வாஸ் லைக், நான் வந்துட்டு ஒரு 2 நாள் ஆச்சு. அப்புறம் தான் இதெல்லாம் ஆச்சா. ஏன்னா நான் தேட்டருக்கு போகிறேன்னா எனக்கு வந்து தேட்டரில் பார்க்கும்போது செம்ம செலிப்ரேஷனாக இருந்துச்சு, எதுவாக இருந்துச்சு. எனக்கு ஒரு 2-3 நாள் கழித்து தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக தெரியவே செய்யும். இந்த மாதிரி வேரிட் ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் இருக்குது. அப்படியா இருந்துச்சா அப்படின்னு தான் நான் இருந்தேன். எனக்கு ஒரு 3 நாள் ஆச்சு என்ன ஏதுன்னு இது பண்ணுறதுக்கு. பட் அந்த ஒரு 2-3 நாளில் தியேட்டரில் போய் பார்த்ததுனால ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி தட் ஒரு ஃபன் என்டர்டெயின்மெண்ட் எடுக்கிறதுல என்ன ஒரே ஒரு ப்ளஸ்னால் யூ ஏபிள் டு see where people are laughing. கரெக்ட். ஸோ அந்த சவுண்டு கேட்கும், இன்டர்வல் கத்துனாங்க, நிறைய மொமெண்ட்ஸுக்கு சிரித்தாங்க. தட் அண்ட் ஆல் வாஸ் ஓகே, ஹாப்பி அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு எனக்கு. அண்டு நான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் டே இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ரிலீஸை வந்துட்டு பெட்டராக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம், பெட்டராக செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம். இல்லை மோர் ப்ரெசன்ட், தட் இஸ் அ பெட்டர் வேர்ட் ரேதர் தென் என்ஜாய் பண்ணுறதை விட. I was forcing you. Yes. I was... You actually, the thing is, he was forcing you, but he was also not present. He was in his own like zone என்னமோ ஏதோ போயிட்டு இருந்தது. Because I think as a team itself, too many reviews were coming in and it was extremely opposing reviews. polarize ஆச்சு. அது ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியல. ப்ளஸ் எங்களுக்கு என்னென்னா ஆக்சுவலாக நான் மட்டும்தான் அப்படி இருக்கணும். அவர் என்ன ஈஸ் ஆல்சோ டூ பர்சனலி இன்வால்வ்டுன்றதுனால அவரும் ரொம்ப எக்ஸ்டென்ஷனாக அதை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. பட் எங்களுக்கு என்னென்னா
it's not about bad feeling or good Yeah, feeling. We yeah. just don't know what to do. It's Correct, like more yeah. of like ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சரக்கடிச்ச மாதிரியே இருந்தோம் ஒரு மாதிரி. ஆக்சுவலி யா தட்ஸ் ட்ரூ பிகாஸ் லைக் யூஸ்வலி ரிவ்யூஸ் பார்த்தோன்னா கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஓகே எல்லாருக்கும் இது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல. இது வந்து சில பேர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படி சொல்கிறாங்க, சில பேர் என்னடா இது ஏற்றுக்க முடியல அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் வாஸ் வெரி லைக் கன்ஃபியூசிங் ஐ வுட் சே ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் வீக் இட் செல்ஃப் ஃபார் த ஹோல் டீம் ஹவ் இட் வாஸ் அப்படின்ட்டு. யா ஐ கெட் இட். யா let's talk about the music in the film, right? Something that is again superba, and I think people received it again urumblat when it came ennada appdin solittu it like became like a phenomenon now, like everyone is dancing to urumblat. And interestingly, you and Sai Abhyankar, both of you were debuting in the film together, and both of you are young as well. What were the kind of conversations you both had initially? சாயும் நானும் ஒர்க் பண்ணும்போது we were always pumped up. ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு வேலை பார்க்க போகிறோன்றதே இல்லாமல் எனக்கு ஒரு மாதிரி மோர் ஆஃப் ஓகே சாயை பார்க்க போகிறோம். நான் போகும்போது அவனும் நல்லா வெல்கமிங்காக இருக்கும், ஜாலியாக பேசுவோம். போயிட்டு உட்காந்தோடனே எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 6 hour செஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் 5 hour வெட்டி கதை தான் பேசுவோம். இட்ஸ் லைக் இது நடந்துச்சு அது நடந்துச்சு இது போகணும் அது போகணும், வேலையே பார்க்க மாட்டோம். இப்போ அம்மா கதை பேசிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட் 1 hour கில்ட்டாக ஆரம்பிச்சிருவோம், வேலை பார்க்கல. படி கமான் லெட்ஸ் டூ சம்திங் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அப்புறம் அப்படியே ரேண்டமாக என்னென்னமோ பேசி சம்ஹவ் வில் கம். பட் வி ஆல்வேஸ் ஹேட் தட் பார்த்துக்கலாம் நம்ம புதுசாக ஒன்று பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக ட்ரெண்டி ஃப்ளாஷியாக பண்ணணும்னு நினைக்கல, இன்டென்ஷனில் அது இருந்துச்சு. பட் ட்ரெண்டியாக ஃப்ளாஷியாக ஆயிடுச்சு, அது வேறு விஷயம். ஆனால் நாங்கள் பண்ணும்போது அப்படிலாம் இல்லை, சம்திங் தட் வி லைக், அது ஆடியன்ஸுக்கும் பிடிக்கணும், பட் முதல்ல அது நமக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் அது பண்ண ஆரம்பித்தோம். அண்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு இது இருக்குது, எனக்கு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வந்துட்டு எவ்வளோ முடியுதோ நான் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். ஒரு ஹியூமர் வரணும், அதே சீனில் டக்குன்னு எமோஷ்னலாக மாறணும், ஸோ அன்பிரடிக்டபிளாக இருக்கிறதுக்கு மாறிட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பேன். தட் இஸ் ஹவ் ஹி ஆல்சோ திங்க்ஸ் அபவுட் இஸ் மியூசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு, நீங்கள் ஒரு டியூன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது ப்ரெடிக்ட் உங்கள் மைண்டு ஸ்டார்ட் ஆனே ஹில் புட்ட ரைட் ஆர் லெஃப்ட். பட் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஊரும் பிளட்டு ஃபஸ்ட்டு கேட்கும்போது அப்படியே அது ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு வைபியாக ஆரம்பிச்சு மெலடி லவ் ஃபீல் போய் அப்புறம் மாஸாக போய் இதெல்லாம் நடக்கும்ல. இது எதுவுமே எனக்கு நிறைய இருக்குன்றதே ஒரு லெவலுக்கு மேலே மறந்துடுச்சு. எங்களுக்கு ஓவர் ஸ்டிமுலேட் ஆகி இதை ஹோல் சாங்காக நல்லா பார்க்க முடிஞ்சு, எங்களுக்கு மறந்துடுச்சு. ஏன்னா அது ஒரு ஓவர் 8 months ப்ராசஸ்ன்றதுனால இதுக்குள்ளே நிறையா ஸ்டஃப்பாக இருக்குது, வி ஆர் டூயிங் சம்திங் நியூ அப்படிங்கிறதே மைண்டாக மறந்துடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் டே வரும்போது அகெயின் ஃபஸ்ட் டே இட் வாஸ் லிட்டில் பிட் மிக்ஸ்ட் ஃபார் தி சாங், ஊரும் பிளட் சாங்கு என்னென்னலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். பட் ஒரு தேர்ட் டேலேருந்தே ஆக்சுவலாக பிக் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேவே நம்பர்ஸ் அதிகம். ஃபஸ்ட் டே கொஞ்சம் பேர் போட்டாங்க, அப்புறம் தேர்ட் டேலேருந்து பார்த்தா நல்ல ரிவ்யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரிவ்யூஸை விட எனக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது, பீப்புளுக்கு வந்து பிடிச்சதுன்னா ரிவ்யூலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க, தே ஆல் ஜஸ்ட் என்ஜாய் இட். அண்ட் அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்படி பார்த்தா எங்கே திரும்பினாலும் ஊரும் பிளட்டு சாங்காக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதான் சில டைம் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது சில இடத்துல எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகும்ல. அட் தட் டைம் ஐ ஜென்யூன்லி ஃபெல்ட் ஹாப்பி ஃபார் சாய். ஐ மோர் தேன் எனிபடி ஐ ஃபெல்ட் ஐ டிசர்வ்ஸ் திஸ். ஏன்னா அந்த சாங்கே அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்னஸ். ஏன்னா இப்போ ஒரு பாட்டு இப்போ ஒர்க் ஆகலைன்னா அது ரொம்ப கன்வென்ஷனலாக ரெகுலராக இருந்துச்சுன்னா வி நோ த இன்டென்ட். சில நேரம் சில விஷயம் ஒர்க் ஆகலனாலும் we know that there is a pure intent behind it. They are trying to do something new. There is a mind and heart into it. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாங் தான் எனக்கு ஊரும் பிளட்டு. ஸோ அது தேர்ட் டேலேருந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னொடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அப்படியே அந்த ஹாப்பினஸ் வந்துட்டு மல்டிப்ளை ஆகிட்டே தான் போச்சு தினமும். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் அதை சம்டைம்ஸ் என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, சாங் வந்துட்டு ஸ்லோ பர்ன், ஸோ ஸ்லோவாக தான் அது புரியுது அப்படின்னே. எப்பத்துலேருந்து அப்படின்னா இல்லை எனக்கு ஒரு தேர்ட் டேலேருந்து தான் அது ஏற ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓ 3 நாள்லாம் இப்போ ஸ்லோ பர்ன் ஆகிடுச்சா அப்படின்ட்டு இருக்கோம். ஓகே, வாட் டஸ் சக்ஸஸ் மீன் டு யூ ரைட் நவ் வர்சஸ் வென் யூ let's say when you started off as an AD? அப்போது ஒரு ஐடியா ஆஃப் சக்ஸஸ்னு ஒன்று இருந்திருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபில்ம் வெளியே வந்துட்டு இப்போ ஐடியா ஆஃப் சக்ஸஸ் ஹேஸ் இட் சேஞ்ச்ட் ஆர் ஹேஸ் இட் பின் த சேம்? வாட் இஸ் யோர் ஐடியா ஆஃப் சக்ஸஸ்? சக்ஸஸ் நான் வந்துட்டு
எனக்குள்ளே இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லிக்கிட்டது என்னென்னா, நான் எப்போயுமே சக்ஸஸ்ன்ற டேர்மை வச்சு அதை யோசிக்கலை. இப்போ நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோன்னா, இப்போ நான் ஒரு சீன் எழுதுறேன்னா இது கொஞ்சம் அன்கன்வென்ஷனலாக இருக்குன்னா, இது இன்னும் நிறைய பேர்கிட்ட எப்படி ரீச் பண்ணலாம், வி ஹாவ் டு ரீச் மோர் ஆடியன்ஸ், மோர் பீப்புள் அப்படி நான் யோசிப்பேன். ஆனால் மோர் பீப்புள் ரீச் பண்ணணுன்றதுக்காக அவங்களுக்கு அப்படியே கேட்டர் ஆகணும்னு நான் அதை எழுத மாட்டேன். எனக்கு என்ன பிடிச்சதோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கோரை வந்துட்டு I'll be very firm on it. அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நிறைய பேர் கேட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் யோசிப்பேன், அதை மாற்றாமல். ஸோ இப்போ நான் ரீசெண்டாக எனக்கு சொல்லிக்கிட்டது திரும்ப we have to go back to that pace. ஸோ நம்ம ரொம்ப சக்ஸஸ் பற்றி ப்ளஸ் ஆகும் இல்லை மைனஸ் ஆகும், அதை பற்றி ஒப்பீனியனே ஃபார்ம் பண்ணிக்க வேணாம். அதை யோசிக்காமல் வில் அகெயின் கோ பேக் டு தட் பேஸ் ஆஃப் ஹவு டு ரைட் சம்திங் வித் our own வாய்ஸ் பட் ஸ்டில் ஏபிள் டு ரீச் மோர் பீப்புள். இது ரெண்டும் சேரும்போது சக்ஸஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். பட் இன்டென்ட்டில் சக்ஸஸை வச்சுட்டு யோசித்தோன்னா வராது ஒன்று. ரெண்டாவது, சக்ஸஸ் கிடச்சிதுன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குது, அப்ரிஷியேட்டிங்காக இருக்குது, வேலிடேஷன். ஓகே, அது கொஞ்சம் நம்ம அதுவாக பண்ணுறோன்னு. டெஃபினட்டாக இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் படம் எடுக்கும்போது டு பி ஹானஸ்ட் நான் என்றைக்குமே ஒரு நாள் கூட பயந்ததெல்லாம் இல்லை. அப்படியே நான் பாட்டில் போவேன், எடுப்பேன். இப்போ செகண்ட் படம் எடுக்கும்போது ஆல்ரெடி ஒரு பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆனதுனால அது பேட்டர்னாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அது கொஞ்சம் நர்வஸ் ஆக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் தூக்கி ஓரம் வச்சுட்டு எழுதுகிறோம். அப்புறம் மூணாவதாக சக்ஸஸ் கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைலை பெட்டர் பண்ணுது, அது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. Interesting. Okay. So you just mentioned about being responsible, right? You are in the new gen directors la ipo neeyo one person in Tamil cinema new gen directors la, you're also Keerthi is also a part of new gen director. Do you think you have a responsibility as a filmmaker to tell certain stories? Are you going to think about that and operate? Like how are you going to operate? Responsibility. Since you have a voice and you are telling certain stories, so I just want to know, do you take that into consideration? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துட்டு அது ஃபஸ்ட் ஃபிலிம்க்கு அப்புறம் இல்லை, முன்னாடியிலேருந்தே அது இருக்குது. சம்திங் நம்ம சொல்லும்போது எனக்கு கதையில் மெசேஜ் இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு சொல்கிறது. பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது ஆல்ரெடி மாரல் சயின்ஸ் புக்கிலலாம் இல்லாததாக எடுத்து ஏதாவது ஒரு ஜென்யூனாக ஒரு தேவைப்படுற விஷயத்தை எடுத்து அதை ஒட்டி ஒரு டிபேட்ஸு, அதான் நான் சொல்கிற மாதிரி எத்திக்கல் க்ரைசிஸ், மாரல் க்ரைசிஸ் அப்படிலாம் நான் யோசிப்பேன். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துட்டு பேசிவாக வச்சுருக்கேன் மைண்டில். அதை அதை தூக்கி நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, வி ஆர் அ டார்ச் பேரர் ஃபார் திஸ் ஹோல் திங் அப்படின்னும் அதை எடுத்துக்க விரும்பலை. Okay. அதில் ஒரு ஃபேர்னஸும் ஜென்யூனாக அதை எடுத்துகிட்டு போவோம். அதுவே நமக்கு ப்ரெஷராகவும் ஆகிடக்கூடாது, அது எல்லாமே ஆகிடக்கூடாது. அந்த லெவலில் அதில் கான்ஷியஸாக இருக்கேன். Okay, super. Okay, so we are going to do a segment now. This is more about Dude. Since we didn't talk so much about Dude, this is something that I want both of you to tell me. I am going to ask you some moments in the film and you guys can tell me which scene made you feel this, made you feel that, and mari you have to say. Okay, first is, which scene felt like the soul of the film? செகண்ட் ஹாஃபில் வந்துட்டு ஃபுட்பாத்தில் ரோட்டில் உட்காந்துட்டு தேவதாஸ் மண்ணாங்கட்டி தாஸ் கெட்டப்லாம் தூக்கி போட்டு பழைய மாதிரி டூடா கெத்தாடுறா அப்படின்னு சொல்லுவா. ஸோ அது எனக்கு கொஞ்சம் எப்பயுமே பர்சனலாக ரொம்ப கனெக்டான ஒரு சீன். அது I felt it's something soul of the film. That's a soul of the film. Nice. The scene that was completely different on paper but it came out to be something else. உங்களுக்கு எதுவும் தோணுது? அப்புறம் எனக்கு நான் உண்மையிலே இப்போ நம்ம சொன்னோன்னா ரொம்ப என்ன எல்லாமே பேப்பரில் பண்ணிட்டானான்னு இருக்கும். நானும் யோசிக்கிறேன். ஏன்னா அவருக்கு தான் என்னோட விஷன் எனக்கு அடுத்து க்ளோசஸ்ட்டாக தெரிஞ்சது ஹிம். One thing which he was one thing probably little bit different அப்படின்னா Urum Blood, he had even bigger plans. He had even bigger plans. He wanted to shoot a lot more. He wanted to shoot a lot more sequences. But once we shot few things and once we shot few choreographed sequences, once we shot on the road,
I think he was convinced. He was convinced that this is enough. This is enough to say this itself is like fulfilling. The rough cut he had was mental. It had like, for a second when he showed it to me, I didn't want to show it to him that, my God, that's a lot to shoot in it. But I thought it was a good challenge. We both were like geared up for it. We both were ready to kind of go for it. But after we shot like 50 to 60% of what we had initially planned, we stuck to it. That's it. We didn't shoot more. We thought this is enough. Yeah. Maybe that is where artist comes in. அவங்களோட சாம் பார்க்கும்போது That's correct, actually. இனஃப் அப்படின்ட்டு நமக்கு What சில we இடங்கள்ல shot தோணும். in, Mahabalipuram. I think after we shot there, the 2 days or 3 days what we shot there, we were kind of Nice. happy. Yeah. And actually tell us about the Urumblat shoot, right? You guys went all over Chennai and like some nice interesting places you guys shot. How did you guys get permission at all, or like அப்படியே நீங்க இது மாட்டி ஒரு இன்டர்வியூ We did, சும்மா பண்ற you did, okay. Yeah, so we had permission. We got like morning 1 hour தான் ஷூட் அப்படின்னா. ஸோ பேசிக்காக அந்த சாங் வந்துட்டு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபுட்டேஜஸ் தேவையில்ல, அதுக்கு நிறைய நாள் தேவை. நாங்கள் இந்த படத்தை எனக்கு தெரிஞ்சு ஊரும் பிளட் சாங்கும் இல்லைன்னா 50 டேஸ்லேயே முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். படத்தை ஆல்மோஸ்ட் 49 டேஸில் முடிச்சிட்டோம். சாங் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 6 டேஸ் ஆச்சு. ஓகே. சென்னையோட நிறைய லொக்கேஷன்ஸில் ஷூட் பண்ணணும். எனக்கு ஏன்னா இப்போ அந்த ஊர்வசி பாய்ஸில் வர்ற சாங்கு அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அயனில் எனக்கு அயனோட அந்த ஓப்பனிங் பளபளக்கிறன்னு ஒரு சாங் இருக்கும். தட் இஸ் மை ஃபேவரட். ஐ லைக் செமையாக இருக்கும். அவ்வளோ கட்ஸு அவ்வளோ வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும் பாட்டு. எனக்கு அது மாதிரி ஒன்று ஷூட் பண்ணணுன்ட்டு எனக்கு ஆசை. ஆனால் அதே ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. சம்திங் வி ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர். ஜஸ்ட் லைக் எ ரிலே வி ஹாவ் டு டேக் ஃப்ரம் தேர் அண்ட் வி ஹாவ் டு ரன் மோர் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அது கூட ப்ளஸ் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் இந்த இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்லாம் அப்படி தடவி பார்க்கும்போது என்னடா இப்படி எடிட் பண்ணுறானுங்க, பயங்கரமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு எடிட்டும் நம்ம இப்போ நான் எங்கள் படம் ஓடிடியில் வந்ததுக்கப்புறம் சில எடிட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஷிட் இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெய்லரில் பண்ணியிருக்கலாமே, இந்த மாதிரி சாங்கில் பண்ணியிருக்கலாமேன்னு ரொம்ப சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அதை என்ஜாய் பண்ணுறதை தாண்டி சண்டை கூப்பிட்றானுங்க. பத்தியா நான் உன்னோட பெட்ரு, வெரி டேலண்டட். ஸோ ஐ எம் சம்படி அதை ரொம்ப கன்சியூம் பண்ணி வளர்ந்ததுனால அந்த பேட்டர்னும் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கணும். வித் ஸோ மெனி கட்ஸ், எஸ்தட்டிக் எடிட்ஸ், அதெல்லாமும் எனக்கு ஒரு ஆசை. ஸோ ரோட்டில் ஷூட் பண்ணோம். அண்ட் த லவ் போர்ஷன்ஸ், அந்த மெலடி போர்ஷன்ஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணதும் மோர் ஆஃப் அந்த இன்ஸ்டா கப்பிள் ரீல்ஸ்லாம் பார்த்து சூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணது தான் அது. நைஸ். லைக் ஓகே, நைஸ். ஓகே, the scene that you both fought for. We both. ஏதாவது ஒரு சீன் பண்ணும்போது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏதாவது சண்டை போட்டிருப்பீங்க. சண்டைனா ஓகே, சம் ஆர்குமெண்ட், Different of opinions, some difference of opinion, anything. Actually, I don't think he has one, but I have one because I was a little bit scared because it's his debut. And he's very bold. And I was scared where we should probably take an alternative to Thali Arkar scene irukla. I was like, macha எனக்கு என்னமோ சென்சர்லயே வந்துட்டு ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுவாங்களோ, கேன் வி டேக் an option? தாலியா இருக்கிறதா இல்லை திருப்பி கொடுக்கறதா, என்ன மேட்டர், எங்க நம்ம பேசணும்? தாலி திருப்பி கொடுக்கறது, தாலி திருப்பி கொடுக்கறதா, something like that. We were just discussing like if that will be a problem. He was like, let's go. I'm confident, let's just go, no alternative, nothing. I love that about him also. I love that he's so clear that he wants to go ahead and he's so bold. I'm like, if he's bold, what's my problem? So that's the only thing. ஏன்னா எப்பயுமே கிரியேட்டிவாக எனக்கு இஃப் நிக்கத் செட் சம்திங்னா ஐ திங்க், நான் ரொம்ப அவர் எது சொன்னாலும் நான் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன். அதில் வந்துட்டு மோர் ஆஃப் கன்சர்ன் இருந்ததுனால இட்ஸ் ஓகே, அதில் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, அப்படி பண்ணது. காட் இட். ஓகே, த ஹார்டஸ்ட் சீன் டு ஷூட். ஓகே, எதுக்கு நான் மென்டலாக எமோஷ்னலாக ஃபிசிக்கலாக ட்ரெயின் ஆனது, எதுக்கு டயர்டாகும்? ஆக்சுவலாக அந்த ஷூட்டிங் வந்துட்டு ரொம்ப சொகுசாக ஷூட் பண்ணோம். நாங்கள் வந்துட்டு 5 நாள் ஷூட் பண்ணுவோம், அப்புறம் பிரேக். ஆமா, actually that's true. Bro, every time we will about to get tired, break. 1 month. It wasn't because you guys were tired. No, there were date issues. Yeah, there were date issues, but in a way
it worked out for us. It worked out for us. He No, got but some see, time. not only in that way. Let's say you guys are shooting something and you are not getting it right. அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அதான் நாட் கெட்டிங் இட் ரைட்னா எங்களுக்கு தான் எது ரைட்டுனே தெரியாது, நாங்கள் எடுக்கிறது தான். Baby. Oh yeah. பேபி கொஞ்சம் அலவுட்டு சாமா, அந்த குழந்தை இருக்குல்ல, குழந்தை இருக்க சீன்லாம் வந்துட்டு அம்மா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணோன்னா அவங்க அப்படியே அவங்க அப்பா கையில் அழகாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும், எங்களை பார்த்து சிரிக்கும். அது வந்தோன்னே என்ன பண்ணும், செட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் அவங்க அப்பா எடுத்துகிட்டு ரவுண்ட்ஸ் போவார். அப்படியே காட்டினா எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லுவோம். அது கையை கொடுத்தோன்னா அது எங்களெல்லாம் பார்த்து சிரிக்கும். சிரித்து நாங்கள் தூக்கி கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் ஒவ்வொருத்தராக பாசிங் போடுவோம், ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையாக பாஸ் போயிட்டு வரோம். அப்படியே அமைதியாக இருக்கும். ஓகே கமான் ரெடி லெட்ஸ் கோ ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்ச உடனே வேன்ட்டு அழுவ ஆரம்பிச்சிடும். On once I say speeding or once he says camera, that's it. She understands that it's her cue. ஆமாம், She'll start crying. கைங் கட்டுனா அழுகே நிறுத்திடும். என்னம்மா உன் பிரச்சனை அப்படின்னா, என் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையே, நார்மலாக தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அது எங்களை பார்க்கும். Yeah, because I didn't notice in the film, baby is crying in all the scene except for that one scene where Sharad Kumar sir goes to shoot the baby. That time ஆமாம், அது யோசிச்சிருச்சு. இப்போ இவர் வந்துட்டு நம்மளை நோக்கி கண்ணை நீட்டுறாரு, இப்போ நம்ம அழுவணும், அப்போ அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஓகே ரெடி, இப்போ நான் கூலாக தான் இருக்கேன். ஆமாம், இப்போ இந்த சீனில் நான் சிரிக்கிறதே இவனுங்களுக்கு வேணும். ஓகே ரெடி கோ லெட்ஸ் கோ அப்படின்ட்டு அது அழுக ஆரம்பிச்சிடும். அது சீனை புரிஞ்சுக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணப்பட்ட எங்களுக்கு அந்த ஓவரால் படத்தோட சுச்சுவேஷனில் அது அழுவுறதே எங்களுக்கு ஃபன்னாகவும் படத்தோட ட்ராமாக்கும் ஹெல்ப் பண்ணதுனால இட் வாஸ் இது. அண்ட் ஒன் மோர் சீன், எனக்கு நான் ஷூட் பண்ணும்போதெல்லாம் பெருசாக எமோஷ்னலாக ஆக மாட்டேன். எனி எமோஷ்னல் சீன்ஸ் ஆல்சோ ஐ ஒன்ட் கெட் இமோஷ்னல். பட் மெட்ரோ ப்ரப்போசல் சீன் வி வேர் ஷூட்டிங். அப்போ வந்துட்டு அந்த ரிங் அவ கொடுத்தோடனே அவன் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு தேர் வாஸ் ஒன் மொமெண்ட் வேர் அவங்க 2 பேரும் பேர் மாதிரி இருப்பாங்க. எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்ட்ஸ் செலிப்ரேட்டிங் தெம். ஸோ நாங்கள் அது கிட்டத்தட்ட டுவர்ட்ஸ் எண்டு தான் நாங்கள் அதை ஷூட் பண்ணோம். ஸோ ஐவ் ஷாட் ஆல் தி கிளைமேக்ஸு, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறலாம் முன்னாடியே ஷூட் பண்ணிட்டோம். அப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. என்னென்னா ஐயோ இவங்கள போய் பிரிக்கிறோமே, இது ஏன் ரியலாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரிப் ஆகி லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுது. கொஞ்சம் நல்லாவே லைட்டாக நல்லாவே ஃபீல் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த ஒரு மொமெண்ட் தான் அவங்க 2 பேரும் ஆக்சுவல் பேராக இருக்காங்க. மற்ற நேரம்லாம் இவன் லவ் பண்ணும்போது அவள் இல்லை, அவள் லவ் பண்ணும்போது இவள் இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப ட்ரிக்கியாக இருக்கும். ஸோ தட் வாஸ் கொஞ்சம் இமோஷ்னலாக கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே. The scene that looked simple on script but became chaos on set. Actually, Engel Koda Lata had a tough time for the Mahabalipuram, the office where the dude office. Dude office. Correct. So the dude office, that setup was chaotic for her. Okay. And even the interval scene also. The mandapam. The mandapam. She had to deal with a lot of timeline jumps. Okay. So she went through quite a lot for chaos. She experienced chaos more than us. Okay. We were like sorted. Like okay, ready பண்ணங்க நாங்க வந்து ஷூட் பண்றோம். Okay, the scene where the actors took over and completely surprised you. சரத் சார்கிட்ட வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் டே வந்துட்டு அவருக்கு அந்த இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ப்ராங்க் சீன் பண்ணணும். அவர் நான் சொன்னேன், சார் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபன்னியாக பண்ணணும் சார், இதில் கொஞ்சம் எசென்ட்ரிக்காக இருக்கலாம், ஹைப்பராக இருக்கலாம் அப்படின்னும் போது அவ்வளோதான். அவர் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் டைமில் ரியாக்ட் பண்ணுவார், எனக்கு ஏன் இப்படி இருக்காரு, அவர் பண்ண மாட்டாரா, அவருக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்லாம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபஸ்ட் டே செட்டுக்கு வந்தோடனே நான் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட போய் நிறையா சொன்னால் தானே ஏதாவது சொல்லுவாங்க, சார் அன்றைக்கி நம்ம பேசணும்ல சார், அந்த மாதிரி தான் சார் அப்படின்ட்டு அப்படியே நான் வந்துட்டு போயிட்டோடனே ஃபஸ்ட்டு அப்படியே போச்சு. ஆக்ஷன் சொன்ன உடனே அவர் டக்குன்னு பார்த்தா ரொம்ப வைல்டாக பண்ண ஆரம்பித்தார். ஏன்னா அவர் வர்றதே ரொம்ப கிளாஸாக வருவார். இஸ் அ வெரி ஜென்டில்மேன் யூனோ. ஸோ வரும்போது ஹேய் ஹலோ ஹாய் கைஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிளாஸாக இருக்கும். அவர் பிஹேவ் பண்ணுறது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். சரி இவர் எப்படி இப்படி இறங்கி ஒன்று இப்போ பண்ணுவாரா, ரொம்ப நாள் ஆச்சே அப்படின்னு யோசிச்சோடனே வந்து ஃபஸ்ட்டே அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது வந்துட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு அதை பார்க்குறதுக்கு. And I think that scene came through. The way it came through is just like
Actually, I remember you narrating the story to me, but I completely forgot. So, நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். Suddenly, when he goes, closes the curtains and he says, நான் தான் தள்ளி விட்டேன். I was like, oh my God, yeah. So that was really well done, yeah. And yeah, day one மமிதாதும் கொஞ்சம் செம சர்ப்ரைஸ்ட். She suddenly came. She was like, அதுக்கு முன்னாடி ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு பயமாக இருக்குது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல அப்பயே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். இது வந்துட்டு இந்த ஸ்கூல்லலாம் நான் ஒன்றுமே படிக்கலை அதை நம்பி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவளும் பயங்கரமாக பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு பிஆர் வந்துட்டு எப்பயுமே I know. You know he's going to do it, yeah. He's going to nail it, I know. Yeah. So அவர் எது பண்ணும்போதும் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் படமாக பார்க்கும்போது என்னடா அவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு ஓ ஷிட் அப்படின்னு தோணும். எனக்கு ஷூட்டிங்லலாம் வந்துட்டு நான் செம்ம சீன்ஸ் செம்மையாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கூட ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு போயிருக்கேன். இட்ஸ் நாட் வேலிடேட்டிங் இட் இட்ஸ் நாட் இது பிகாஸ் இட்ஸ் மோர் லைக் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் யூனோ இது. பட் இன்றைக்கி தேட்டர்லையோ இல்லை ஓடிடிலையோ பார்க்கும்போது என்ன இப்படி நடித்து வச்சுருக்காரு என்ன இப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு இப்போ தான் அது நிறையா தோணுது. கரெக்ட். Nice. The shot that made both of you proud. I think you both should say different things. According the shot that made you feel proud, and you can say what made you feel proud as well. A moment or like a scene, anything, whatever. It's not just a shot. It's just. I love the where they break up, no, in the starting. Once she drops her. He drops her. He drops her. And then she walks away and then she's near the, what do you call, the gate and she cries. That's beautiful. Okay. And even when, I think அங்கேயும் zero, அது அங்கே சொல்லுவானா? அங்கே சொல்ல மாட்டேன். இல்லை பிரிட்ஜில் இல்லை இங்கே என்ன சொல்லுவான் when they both look at each other and so she says கேட்குறேன் prank லாஸ்ட்டாக கேட்குறேன். And even his shot there also, it's everything coming together. It's just we had wind there and there was like while shooting I didn't realize all of that. While shooting there's there's one huge fan running there. And these guys are emoting whatever. I'm also sweating. It's like late night. 10 mani aachna I feel sleepy. I didn't realize any of that there. Okay. But I think once I saw it in Q. I saw it after everything is done. The RR is done, everything is done, and then I'm seeing it for the first time with like a proper grade. I fell in love with that. Nice. And obviously from there, it's the second half scene, which we both like anyway. The redemption, her redemption, where they both crying and stuff. Crying. Okay. On the platform. Yeah. Okay. Nice. Yeah. What about you, Keerthi? எனக்கு வந்துட்டு இப்போ இவர் சொன்ன சீன் இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஓரளவுக்கு எங்களது வந்துட்டு ஷேர்டு விஷனாக தான் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஒன்று வேணும் அப்படின்னு நாங்கள் யோசித்து அந்த டே போகும்போது அந்த செட்டு பார்க்கும்போது, ஏன்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி செட்டு வேணும்னு முடிவு பண்ணியிருப்போம். செட்டுக்கு போகும்போது அவர் இந்த மாதிரி லைட் வச்சோன்னே எனக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் ஷார்ட் வரப்போகுதுன்னு சர்ப்ரைசிங்காக இல்லை. நிறைய இடங்கள் எனக்கு ஓகே, எனக்கு வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னு எனக்கு தெரியும், எங்களுக்கு இதுதான் வேணும்னு எனக்கு தெரியும். எனக்கு 2 இடம் வந்துட்டு நான் சுத்தமாக யோசிக்கலை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஷார்ட்டாக எனக்கு இந்த மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்துட்டு நாங்கள் ட்ரெய்லரோட எண்டில் போட்டிருப்போம்ல, யார் மமிதா சாங் மமிதா டர்ன்ஸ் வித் கண்ணில் ஸ்லைட் ஒரு டேர்ஸ் இருக்கும் அண்டு பியர் நிற்பார். அந்த ஷார்ட் எனக்கு எடுக்கும்போதே என்னால் முடியல. ஐ வாஸ் லைக் வெரி டீப்லி இமோஷ்னல். செம்ம க்ளோஸ்அப்பாக இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் லைக் ஸோ ஹாப்பி தட் எவ்ரி திங் அபவுட் இட். அப்புறம் இன்டர்வலில் தட் வாக்கிங் ஷாட் இருக்குல்ல, அவர் வந்துட்டு நாவல்கர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேப் பண்ணிவிட்டு நடக்கும்போது தட் ஐ ஆல்வேஸ் சா இட் ஆஸ் லைக் சைட் ஷாட்டாக தான் நான் பார்த்தேன். கான்ஃபிட்டி வரணும், என்னது கிராக்கர்ஸ் வரணும், எல்லாமே ப்ரீ டிசைடட். நான் இது ஒரு ஷாட் இப்படி பார்த்தேன், ஓகேவா. ஸோ அங்கே சடனாக நான் ஆக்ஷன் சொன்னோன்னே அவர் நடந்து வரும்போது ஹி கேவ் அ நைஸ் மூமெண்ட் டு தட். இது இப்படி வந்துட்டு அதுவே சைடில் இருந்துட்டு ஃப்ரண்டலாக மாறும். தட் வாஸ் வெரி ரொம்ப கூஸ்பம்ஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு.
அங்கேயே பார்க்கும்போது எப்படி இதை கிராக் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. தட் மொமெண்ட் அந்த படத்தை வந்துட்டு டக்குன்னு ஒரு பெரிய படமாக, லைக் பிகாஸ் தட் மொமெண்ட் ஹேஸ் தட் பெரிய படம் மொமெண்ட். That's a killer interval break actually. ஸோ அந்த ஷாட்டு பார்த்தோன்னே ஷிட், லைக் இஸ் லைக் proud. Nice, super cool. Do we go back to that question? What is your biggest fear? எனக்கு வந்து பேட்மேன் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. Bats are my biggest We are fear. almost done. Word of the day and we are done. What is your biggest? So I'm sure you have What an is yours? answer. Me, I have many fears. What is biggest among? My biggest fear. My biggest fear has always been losing the people I love. That is my biggest fear. Yeah. ஐயோ, எல்லாரும் டீப் ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க, நானும் என்ன கொடுக்குறது? வாட் இஸ் யுவர் பிக்கஸ்ட் ஃபியர் ப்ரோ? Getting bad actors. வெரி கரெக்ட். ஐ அக்ரி. But I've been lucky to get Yes. good ones. I've always been lucky to have good ones on frame. Yeah. So, that's not a problem. Illana, it's a time-taking process. If you can't achieve what we have planned. True. So that's like money waste, time waste. So that's my biggest fear. Yours, Keerthi. இல்லை, அதான் நீங்கள் 2 பேரும் தான் அந்த கொஸ்டின் ரெடி பண்ணதுனால ஆன்சர் ரெடி பண்ணிட்டீங்க போல. He didn't do anything. அப்படியா? எனக்கு எதுவும் தெரியாது. He doesn't அவங்களுக்கு know any தேவையில்லாம credit questions கொடுத்துட்டேன். actually. என்னது? தேவையில்லாம எனக்கு credit கொடுத்துட்டேன். ஆமா. Okay, if you don't want to answer. You don't want to answer. I want to answer. பட் யோசிக்கும் போது அப்படியே என்னென்னமோ டாட்ஸ் கனெக்ட் ஆகுது. அதான் சொல்கிறேன்ல, எனக்கு ஒவ்வொருத்தர் யோசிக்கிறத பொறுத்து எனக்கு யோசிச்சா ரொம்ப டீப்பாக போகுது அது. இட்ஸ் லைக், But you don't want to reveal that deepness. இல்லை, நான் பேச ஆரம்பித்தா அது ஒரு தனி செஷனாக இருக்குது. என் ஃபியர் இதுவாக இருக்குது, இதுலேருந்து அதுவாக இருக்குது. ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் தட் ரேதர் தேன் Okay, ஆன்சர் fine, தட். fine. No problem. It's fine. It's okay. Okay, so we have come to the end of our episode. Let me once see what is the word I forgot. So basically, in all my podcast episodes, I leave with a word in the end. So I want to know if you know what aleatory means. எலியேட்ரி. எலியேட்ரி தெரியாது. What is it? So basically, aleatory means elements of chance. Like let's say if when you're shooting a film, there are few things that kept intentionally. Like ஒரு இப்போ மாடு நடந்து போகிறதோ, அது வந்து it will be very realistic, but it's kept very intentionally to make the whole scene feel realistic. So that is called aleatory. nice. Elements of நம்ம chance. நம்ம நிறைய Yeah, I'm பண்ணியிருக்கோம். sure all the filmmakers would have done it. No, it doesn't happen on all the films. அப்படியா? Yeah, because there are so many factors. Okay, Yeah. I don't want to say about other films, but yeah, we did. இந்த படத்தில் நிறைய Yeah, we did பண்ணியிருக்கோம். it. Yeah. Okay, so that is what is called aleatory. So that's the word for you. And I think with that, it's almost done. What did you think, Keerthi? எனக்கு அதான் எனக்கு இது ஒரு மாதிரி சும்மா நம்ம ஃபேமிலி இன்டர்வியூ மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படியே பின்னாடி ஏதாவது விக்ரமன் சாங் ஏதாவது போட்டுக்கோங்க. Nice. It's a must. All right, super. With that, it's time for us to leave. And thank you so much, Keerthi, for coming here. And I think we had a great time talking to you. And with that, it's time for us to leave. And like I always say, be good and do good.